So can you see the screen, Amma, Renuka? Yes, Prabhuji. Okay, that's good. That's good. Okay, Hare Krishna. So I was just talking about Indradyumna Swami. You can come forward. Of course, Rajagar has his Raja seat, so he will sit there. So Indradyumna Swami Maharaj was telling his mother was a Hare Krishna Amma. His mother was a scientist. So she never believed in God. His son, though he's a Christian born in America, accepted Krishna consciousness, accepted sannyasa. He's traveling all around the world and preaching about Krishna and God and all. His mother is a very famous scientist and she doesn't believe in God. And he was telling 6 months before her mother passed away, she was identified with cancer, stage 4 terminal illness. Doctor said within few months you are going to pass away. So naturally she stopped all her activities and at home. And slowly she was discussing with Indradyumna Swami's brother, it seems. I think there is God. I'm slowly thinking there is God. Throughout of my life, I rejected, but looks like whatever is happening in the situation, I think there is God. Then she said, can you bring that Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Can you bring that book which my second son has given? So it seems 30 years back, Indradyumna Swami has given that book to his mother to read. She put it in the garage. She never read. So they went to, I think his brother went to the garage, found out that book somewhere lying inside, cleaned that book. 30 years back, dust and all, cleaned it and give it to her. And it seems she's opened the book and started slowly reading. She developed interest and almost she read whole book or whatever it may be. But end of the thing, she's got convinced that there is Krishna and we are not this body, we are the soul and kind of things. It seems Indradyumna Swami was in Europe once. So his mother called one early morning. It was 2 a.m. in the morning. So he picked up the phone. Can you take me to Vrindavan? And then the Vrindavan. Can you take me to Vrindavan? And then he was saying, it is 2 a.m. in the morning. Can I call you at 6 a.m. after I get up and all? She said, okay, I'll also go to sleep. You also go to sleep. And 5 o'clock later, he took bath and then he called. His mother did not pick up. In 15 minutes or so, he called 4 or 5 times. His brother picked up. And his brother said, I'm very sorry to say, mother passed away. He was like shocked. And then she said to his brother, it seems, as per this book, I am not this body, I am a soul. And ultimate destination is going to Vrindavan. So that's why I've asked your brother, can you take me to Vrindavan? So, as we discussed several times, 8.5, Anchakale Chamamekam Sharanam. So throughout her life, she has been scientist, denied God. But mercy, because her own son is sannyasi. So as you like Shankaracharya and all, several people say that, no, 7 generations this side, 7 generations that side. All 14 generations will be delivered if you have one great soul in a family. So she has given birth to a Maha Sannyasi. So I'm sure Krishna will give her a highest destination. So she said, I'm not this body, I'm the soul. My final destination is going to Vrindavan. And she passed away. And then Maharaj, I think, took the flight and went to see his mother. They did the final rites, cremation, everything was done. Then they were asking, it seems they called over the phone and said, after the cremation, please put the ashes in the ocean, nearby ocean, in the sea. It seems by the time Maharaj went, they said, we are very sorry, we forgot about it. We forgot to do that one. So since it's, we know US, right? Since it's our mistake, so we are doing this whole thing free. I'm giving you back this $800. Hello? Chapandi. A block 1202. A block 1202. Randy. Okay. So basically, they said it's our mistake. So this is the astika, and we are giving back the $800 for the cremation because we didn't follow the instructions properly.
And Maharaj immediately took that $800, bought one ticket to India, and he got the astikas. He came to Yamuna in Vrindavan, and he put the astikas in water of Yamuna and said, Mother, your last desire is to come to Vrindavan, I got you. So that means ఎక్కడో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి చనిపోయినా సరే ఆవిడ అస్థికలు ఫైనల్గా బృందావనం యమునా నదిలో బృందావనంలోకి వెళ్ళి కలిసి and she has achieved the highest perfection. So he was telling, it happened to my mother that even though she was a scientist, she denied God throughout her life. She has written so many articles that there is no God. Yet, finally, Krishna has given his mercy on her and given her a highest destination. If throughout your life, if you believe him, if you accept him, if you sincerely chant his name, and if you truly believe that at the end, he will take me to Goloka Vrindavana after I leave this body, why will not he take you? నమ్మకం లేని నా తల్లినే తీసుకెళ్లారంటే నమ్మకం ఉన్నవాడిని ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు? That's what he said. Yesterday I went to Singapore township, little far. I went to meet him. Then another interesting incident happened. He's a sannyasi, he has a tridandi, he has that danda as a sannyasi. ఒక 6 ఏళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు అక్కడ. ఆయన మహారాజ్ సెషన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఆ 6 ఏళ్ళ అబ్బాయికి ఆ దండం ఇచ్చి పట్టుకోమన్నారు. పట్టుకొని నాతో పాటు బయటికి రా అన్నారు. సో అతను పట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు. కారు ఎక్కేప్పుడు 6 ఏళ్ళ బాబుని, ఈ బాబు పేరెంట్స్ ఎవరు అన్నారు. ఒక ఆవిడ ఆయన చెయ్యెత్తారు. ఇతనికి 16 రాగానే నాకు అప్పగిస్తారా అన్నారు. Can you give him to me once he turns 16 అన్నారు. వాళ్ళు లైక్ షాక్. ఎస్ మహారాజ్, వాట్ ఎవర్ యూ సే అన్నారు. అంటే ఆయన కారెక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఐ విల్ సీ యూ వెన్ యూఆర్ 16 అని కారెక్కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే దిస్ షోస్ దట్ మహారాజ్ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ హిస్ పాస్ట్ లైఫ్. ఆ బాబు గత జన్మలో ఎంతో సాధన చేసుకున్నాడు. అగైన్ మనం అనుకుంటాం కదా, కృష్ణ విల్ గివ్ బర్త్ ఇన్ ఎ డివోటీ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ. వీట్ కీప్ డిస్కసింగ్ ఇన్ అవర్ సత్సంగ్. So he was given birth in a devotee family. Maharaj was able to see that one. He was his disciple in his previous life. ఇప్పుడు కూడా అతనికి 16 వచ్చాక he wanted him to serve the spiritual master again. So గురువు యొక్క గొప్పతనం అది. He was able to see his past, he was able to see his future and said, all of us were shocked. There were more than 200 people there. Everybody were shocked. ఆ చిన్న పిల్లోడినే ఆయన దగ్గర తీసుకొచ్చి 16 తర్వాత నాకు ఇస్తారా అని అడిగితే was like very shocking. So yesterday was a amazing experience, I must say, listening to Maharaj and seeing those two. He was telling about his mother and that little boy's 2 incidents. Hare Krishna. Indrajumnya. Indrajumnur ఉంటారు కదా మహాభారతలో. That name. Drumya. Indra. Indra. Drumya. Drumya. Indrajumya. So I'll show him. I have his book. He signed on a book. Can we chant for 5 minutes and then get started? Nama Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrunda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Did you finish one round? Please, there is a small cut here. Put your right finger out of it. Hold your mala. I have little bigger beads. They are tulsi beads. Hold your mala like this and put your finger outside and start moving. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram atla lopala చేతితోటి మూవ్ చేస్తూ ఉండండి. ఇది ఫింగర్ బయటే ఉండాలి, ప్లస్ నామం బయటికి చెప్పాలి, సైలెంట్గా వద్దు. ఓకే, పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉన్నారు కుదరదు అన్నప్పుడు ఓకే, వీలుగా ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం నామం చెప్పాలి, ఆ చెప్పిన నామం మనం వినాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే హరే. ఆ మాట మనకి వినపడాలి. స్పీడ్గా చెప్తే ఇట్స్ ఫైన్. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే హరే. స్పీడ్ ఎలా చేస్తే అలా, స్లోగా చేస్తే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. ఈ 16 క్లియర్గా రావాలి. మనం ఏం చేస్తుంటే ఫాస్ట్లో ఒక్కోసారి 2 హరేలు మింగేస్తుంటాం. నేను కూడా మింగేస్తుంటాను. మా ఆవిడ నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది, ఏమండి మీరు మింగేస్తున్నారు, హరే మింగేస్తున్నారు. సో 16 నామాలు క్లియర్గా ఉండాలి. మనం అన్న మాట మనకి చెవుకి వినపడాలి. జపమాల కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ట్రై టు డూ విత్ బ్యాగ్ అండ్ జపమాల. ఇంట్లో ఉంటే ఓకే, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎగ్జిబిషన్ వద్దు అనుకుంటే అది వేరే విషయం. బట్ అలవాటు పడ్డాక తప్పులేదు, ఇట్స్ ఫైన్. ఎవరేమనుకున్నా తప్పే వద్దు. మనం వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్. భగవంతుడి నామే కదా, ఎవరేమనుకుంటారు. ఇంకా పీపుల్ విల్ అప్రిషియేట్, చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు. ఓహో వీళ్ళు కూడా భగవన్నామం చేస్తున్నారు, మనం కూడా చేయాలని ఇన్స్పైర్ అవుతుంటారు. రైట్. సో ప్రతిరోజు ఈ నామం చేయండి ప్లీజ్. అట్లీస్ట్ 4. వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు 16. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. ఆచార్యులు మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్ ఏంటంటే 16, 1 hour 45 minutes పడుతుంది. ఆ 16 చేయగలిగి ఆ 16లో నిలబడగలిగితే వీల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ మోర్ చేంజెస్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. అంత కోటా ఉంటే హై డోస్ ఇస్తారు కదా మీరు అప్పుడప్పుడు తగ్గటానికి. సో ఆ డోస్ ఒకవేళ మనకి ఇంకా మార్పు రాలేదా 32 చేయాలి. అంతే కదండి, మీరు డోస్ పెంచుతారు కదా. మా బాడీ రియాక్షన్ ఇంత డాక్టర్ గారు ఏం చేసినా తగ్గట్లేదంటే డోస్ పెంచుతారు. రోజుకు 1 వేసుకునే బదులు రోజుకు 2 వేసుకోమంటారు, లేకపోతే రోజుకు 3 వేసుకోమంటారు, 4 వేసుకోమంటారు, లేకపోతే ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి వేసుకోమంటారు. అట్లా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత జ్ఞానం మనం తెలుసుకున్నా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ పర్ఫెక్షన్. అన్ని శాస్త్రాలు మనం తెలుసుకునేది కేవలం టు డెవలప్ లవ్ ఫర్ ద గాడ్. భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవటం అండ్ భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ మనం వ్యక్తపరుస్తాం. ఫైనల్ రిజల్ట్ అదే. భగవద్గీత చదవండి, భాగవతం చదవండి, ఎన్ని శాస్త్రాలు, భక్తి రసామృత సింధు, ఈశోపనిషత్తు, ఇలా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వీ హ్యావ్ మెనీ బుక్స్ విచ్ ఐ కీప్ రీడింగ్. బట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే హరే. మన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి ఒక ఆయన వచ్చారు, మధుసూదన విష్ణు ప్రభు అని వచ్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు
ఒక ఆవిడ అడిగింది అనమాట. నేను ఈ మధ్య చాలా మంది ఓల్డ్ ఏజ్లో ఐసీయూలో చనిపోతున్నారు, కాన్షియస్నెస్సే ఉండట్లేదు, చనిపోయారని కూడా వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తెలుస్తుంది, ఇంకా ఆ తర్వాత తీసుకెళ్లి దహన కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాయి. మీరేమో ప్రతి క్లాస్లో భగవద్గీత 8.5లో కృష్ణుడు ఆఖరి నిమిషంలో నన్నే తలుచుకుంటే తీసుకెళ్తాడని అన్నారు. మరి వాళ్ళ 10కి 6 అసలు ఒళ్ళు తెలియని పరిస్థితుల్లోనే చనిపోతున్నారు. వాళ్ళు ఏ కాన్షియస్నెస్లో చనిపోతున్నారో మనకు తెలియదు. మరి అంటే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా వాళ్ళు చేసిన సాధన వేస్ట్ అయినట్టేనా? అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళరా? లాస్ట్ మినిట్లో తిరకాసు అయిందా? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేరా అంటే ఈస్ కోటెడ్ ది శ్లోక ఫ్రమ్ వరాహ పురాణ. యది వాతాది దోషేన మద్భక్తో మాం నాచ స్మరేద్ అహం స్మరామి మద్భక్త నయామి పరమం గతిం. If my devotee is unable to remember me at the time of death because of disturbances felt within the body, at that time, then I shall remember my devotee and take him back to my supreme abode in Varaha Purana. So ఈ క్వశ్చన్కి వరాహ పురాణంలో ఆన్సర్, నా భక్తుడు కనుక నన్ను తలుచుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఆయన్ని నేను తలుచుకొని నా దగ్గరికి తిరిగి తీసుకెళ్తాను. సో యస్ గివెన్ ఎన్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ వరాహ పురాణం. ఒక్కోసారి ఒక పురాణంలో ఉన్న కన్ఫ్యూషన్గా ఉంటే ఇంకొక చోట దానికి సంబంధించిన క్లారిటీ ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ శాస్త్రాస్ ఆర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. దే ఆర్ టుగెదర్, దే ఆర్ అలైన్డ్, దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్. శాస్త్రాస్ ఆర్ అలైన్డ్ టు ఈచ్ అదర్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరధారి, జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరధారి, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. యశోదనందన వ్రజజన రంజన యమున తిరవనచారి, యశోదనందన వ్రజజన రంజన యమున తిరవనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Abhaya Charana Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai, Akhanda Vaishnava Koti ki Jai, Harinama Sankirtana Yajna ki Jai, Kaliyuga Pavana Tulsi Maharani ki Jai, Kaliyuga Pavana Harinama Sankirtana ki Jai, Vrindavana Dham ki Jai, Madhura Dham ki Jai, Gokula Dham ki Jai, Barsana Dham ki Jai, Bhuvaikuntha Pandhari Dham ki Jai, Sri Mokshapuri Dham ki Jai, Gange Mai ki Jai, Yamune Mai ki Jai, पावन तुलसी महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भगवद गीता की जय, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, ट्रांसेंडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహావధన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రధాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. నమో బ్రాహ్మణ్యాయ దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. జ్యోతి గారు, అర్చన గారు, రేణుకా అండ్ మానస who joined online. హరే కృష్ణ. డాక్టర్ అరుణ్ గారు, సురేఖ గారు, హరే కృష్ణ శారద గారు, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు, రాజా గారు, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బేరింగ్ మీ హరే కృష్ణ for the సత్య last గారు. 10-12 weeks. Whatever little I know, I'm trying to share with you by the blessings of Sri Guru. Huh? No, one second. No, I think it's just some కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గించండి. యా, ఫస్ట్ వన్. ద ఫస్ట్ ఇది యాంటీనా పైకి పెట్టండి. తగ్గించండి. యా, దట్స్ ఫైన్. అది మీరు ఐ హర్డ్ యూ స్పీకింగ్ ప్రభుజీ, అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ మీ కదా, నేను ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా అని ఐ కుడెంట్ ఆన్సర్, ఫోన్ బ్యాగ్ లో ఉండింది. సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఫార్చునేట్ టు హియర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే మీతో ఉన్న వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అంటే వెరీ మచ్ బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్లీ, అంటే బీయింగ్ సచ్ ఎ సైంటిస్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్, అంటే అట్ ద టైమ్ షీ కుడ్ రియలైజెస్ వెరీ మచ్ ఫార్చ్యూన్. కరెక్ట్. బికాస్ నిజంగానే అసలు ఆయన కృప లేకపోయి ఉంటే ఆ లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా తను తెలుసుకొని ఉండకపోయేది. అటువంటి కొడుకుకి ఆవిడ జన్మ ఇచ్చింది కాబట్టి, మహానుభావుడైన కొడుకు జన్మ ఇచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు అవకాశం, ఆ స్ఫురణ కల్పించాడు. లేకపోతే త్రూ అవుట్ హర్ లైఫ్ ఆఫ్ 70 years షీ వాస్ నాట్ అగ్రీయింగ్ దెర్ ఇస్ అ గాడ్. మీరు రాకముందు వి షేర్డ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సురేఖ గారు. సో త్రూ అవుట్ ద 70 years షీ వాస్ నాట్ బిలీవింగ్. అలాంటిది ఆ భగవంతుడి దయ వలన షీ బిలీవ్డ్, షీ ఓపెన్డ్ భగవద్గీత, షీ యాక్సెప్టెడ్, షీ బిలీవ్డ్ దట్ హర్ ఫైనల్ డెస్టినీ ఇస్ బృందావన్. అంటే ఇక్కడ మనం బృందావన్ అని మాట్లాడితే దేర్ ఆర్ 2 బృందావన్స్. వన్ ఇస్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకు కనపడే బృందావనం, భౌమ బృందావనం అంటారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ జెరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ గోలోక బృందావనం. బట్ ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో బృందావనం. డెస్టినేషన్ ఇస్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న గోలోక బృందావనం ఇస్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్. అక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ గో దేర్ యూ కెన్ సీ లార్డ్ కృష్ణ అండ్ రాధారాణి విత్ యువర్ ఐస్. యూ కెన్ సీ దెమ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కౌస్, కృష్ణ ప్లేయింగ్. మన ఏ లీలలు అయితే బుక్స్లో చదువుతామో యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ సీ దట్ పర్సనల్లీ. అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ నో రిటర్న్. ఇంకా మళ్ళీ జన్మ అంటూ తీసుకుంటూ ఉంటుండదు. యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, యూ సీ లార్డ్ కృష్ణ. సో నిజభక్తులు దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ డెత్. ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళు ఉంటారండి, లేకపోతే 20 years నుంచి యుఎస్ వెళ్ళాలన్న తపన ఉంటుంది వాళ్ళకి. 20 years నుంచి యుఎస్ వెళ్ళాలి. మేబీ 2nd grade నుంచే యుఎస్ వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేయాలి అని అనుకుని ఒక ఇది ఉంటుంది. ఫైనల్గా యుఎస్ వీసా స్టాంప్ అయినప్పుడు ఆనందం. వీసా స్టాంప్ అయ్యి తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కి, ఆ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయ్యి బోర్డింగ్ టువర్డ్స్ న్యూయార్క్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి ఆ ఫ్లైట్ ఇంకొక 1 minute ల్యాండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఫ్లైట్ దిగి బయటికి రాగానే న్యూయార్క్ సిటీ రాగానే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది? దిస్ ఇస్ మై డెస్టినేషన్, ఐ హావ్ బీన్ వెయిటింగ్ సిన్స్ 20 years నుంచి, ఐ మీన్ డ్రీమింగ్. అంటే రోజు రాత్రి ఆ అబ్బాయి కల్లో యుఎస్ వెళ్ళినట్టు, న్యూయార్క్లో ఆ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నట్టు 20 ఏళ్ళ నుంచి కళ్ళు కంటున్నాడు. ఈ సీయింగ్ దట్ వన్. అలా నిజభక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ వాళ్ళు భగవంతుడి గురించే ఆలోచిస్తున్నారు. దే ఆర్ లిసనింగ్ హిస్ నేమ్స్. నామ రూప గుణ లీల, ఈ 4 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నామ రూప గుణ లీల. నామం, భగవంతుడి నామం. మన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తాం, గోవింద అన్న, వాసుదేవ అన్న, ఎనీథింగ్. నామం. రూపం అంటే భగవంతుడిని చూడటం. ఈ గోటే టెంపుల్. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తామంటే టెంపుల్కి ఎలా అంటే ఇలా దండం పెట్టి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాం. బట్ లెక్క ప్రకారం ఏం చేయాలంటే ఆ భగవంతుడిని పాదాల నుంచి
శిరస్సు వరకు వీలైనంతగా చూసి ఆ పిక్చర్ మన మైండ్లో క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. మైండ్లో క్యాప్చర్ చేసుకొని మన ఇంటికి వచ్చాక కూడా కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్ళీ ఆ పిక్చర్ మనకి రికలెక్ట్ అవ్వగలగాలి. అంతగా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. రూపం, గుణ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద గాడ్. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఇవన్నీ లీల అంటే ఆయన చేసిన లీలలు. ఇట్ కుడ్ బి గోవర్ధన్ లీల అవ్వచ్చు, బ్రహ్మ విమోహన్ లీల అవ్వచ్చు, పూతన లీల, అగాసుర లీల, కొన్ని వందల లీలలు జరిగినాయి భగవంతుడి. ఆ లీలలు నామ రూప గుణ లీల, ఈ 4 గుర్తు చేసుకుంటే మన లైఫ్ ఇస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. లైఫ్ ఇస్ మౌల్డెడ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఏం పని చేస్తున్నా సరే, వంట చేస్తున్నారు, యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ కృష్ణ కదా, నథింగ్ రాంగ్. యూ కెన్ లిసన్ టు యూట్యూబ్లో ఏదో ఒక లీల వింటూ మీరు ఇంట్లో పనులు చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఐ ఫీల్, ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఐ ఫీల్ హోమ్ మేకర్ మాతాజీస్ ఆర్ మోర్ ఫార్చునేట్. అంటే వాళ్ళకి 100 బాధ్యతలు ఉంటాయి ఇంట్లో, బట్ స్టిల్ దే కెన్ కనెక్ట్ టు గాడ్ మోర్ ఈజీలీ బికాస్ దే హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు కనెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో లెట్స్ కంటిన్యూ టాకింగ్. హరే కృష్ణ. జ్యోతి గారు బాగున్నారమ్మా? బాగున్నానండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి. హోమ్ మేకర్స్ వంట చేసుకుంటూ ప్రతి ఏ పని చేసుకుంటూ కూడా మేము అవన్నీ వినొచ్చు. అది ఫార్చునేట్. ఎస్ ఆ విషయంలో భగవంతుడు తలుచుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం. ఆఫీస్లో కూర్చొని మాల తీసి చేయలేం కదా. లేకపోతే ఒక బాస్ ఒక అర్జెంట్ వర్క్ ఇస్తే దాని గురించి పక్కన పెట్టి మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చోలేం. అదే ఇంట్లో వాషింగ్ మెషిన్ లో బట్టలు వేసుకుంటున్నా, బట్టలు తీసి ఆరేస్తున్నా, కుక్ చేసుకుంటున్నా, పిల్లలకి ఇంట్లో హస్బెండ్ కాఫీ కల్పిస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా మనసులో హరే కృష్ణ అనుకుంటా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదో యూట్యూబ్ లో లెక్చర్ వింటా ఉండొచ్చు, ఆరు మొన్న విన్న దాని గురించి తిరిగి గుర్తు చేసుకోవటం, అట్లా ఏదో ఒక అవకాశం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. That is true. No, that is also true. Especially small kids unte it's very disturbing andi. Okkasari kids start going to school, then there's a little more free time relatively. You can concentrate. Ante chinna chanti pillalu unnaru ankondi, every minute they draw your attention. It's very difficult. ఇంకా చంటి పిల్లల్ని కృష్ణుడు అనుకొని సేవ చేయాలి. ఆయనకి డైపర్ వేస్తున్నప్పుడే కృష్ణుడికి డైపర్ వేస్తున్నట్టు అనుకోవటం, ఆయనకి స్నానం చేపిస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడికి స్నానం చేపిస్తున్నాను అనుకోవటం, ఆయనకి నోట్లో ముద్దలు కలిపి పెడుతున్నప్పుడు భగవంతుడికి పెడుతున్నాను అనుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎ వే టు కనెక్ట్ అవర్ డే టు డే వర్క్ విత్ కృష్ణ. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ అండి. సో మనకి యాక్చువల్గా స్పిరిచువాలిటీ గురించి సరిగ్గా తెలియని రోజున మనం ఏమనుకునేవాళ్ళం అంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్, డే టు డే లైఫ్ డిఫరెంట్ అనుకుంటాం. ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే సరైన అండర్స్టాండింగ్ శాస్త్ర ద్వారా కానీ, సరైన గురువుల ద్వారా కానీ అండర్స్టాండింగ్ ఏర్పడితే ద స్పిరిచువల్ లైఫ్, మెటీరియల్ లైఫ్ మీద మధ్యలో డిస్టెన్స్ థిన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మెటీరియల్ లైఫ్లో కూడా యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ వన్. We all can also start implementing. For example, you are working on a project. Yes, we can start thinking that this instruction has come for Krishna to me. So let me do my IT project more sincerely, more perfectly అని అనుకుంటాం. And then finally, let's say I do my work very well, I am promoted. I again thank Krishna. నాకు ప్రమోషన్లో హైక్ వచ్చింది, 20% salary హైక్ వచ్చింది. I give some percentage to Krishna. As a gratefulness, not as a లంచం, as a gratefulness. So అలా మనం డే టు డే లైఫ్లో we can start connecting. Anyway, we spend good time. So last week we started discussing what is yoga, right? What is yoga? We started discussing అసలు యోగా అంటే ఏంటి, పర్పస్ ఆఫ్ యోగా, యోగా ladder, like karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, bhakti yoga. And we stopped after ashtanga yoga. We did not start the bhakti yoga last week, but we'll spend 5-10 minutes to recap. So what is yoga? Manandariki telisindi entante yoga is all about postures, exercises and all. But Shastra is telling yoga means unison with the Lord, connecting with the God. ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మని పరమాత్మకి కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యోగా. అది 10 minutes చేస్తున్నామా, 24 గంటలు చేస్తున్నామా అన్నది మన సాధన బట్టి ఉంటుంది. ఈవెన్ వెన్ యు ఆర్ స్లీపింగ్, you can connect to God. Just before going to sleep, you think about Krishna and you go to sleep. Or me Ishtadaivam. You think about God and go to sleep. You get up in the morning, you again say Hare Krishna and you get up. Ante entante whole night also you are worshipping Krishna. అన్నట్టుగా ఆయన అకౌంట్లో వేసేసుకుంటాడు. ఆయన అంత మంచి ఆయన. నువ్వు హోల్ నైట్ పడుకొని నీకు నచ్చినవి ఆలోచించుకుంటున్నావు, నీకు కావాల్సిన నువ్వు రాత్రి పడుకునే ముందు నన్ను తలుచుకున్నావు, కళ్ళు తెరవగానే నన్ను తలుచుకున్నావు. సో నువ్వు పడుకునే 8 hours నా అకౌంట్లో వేసుకుంటా అంటాడు. ఎవరిని అలా అంత ఉదారంగా ఎవరిని ఉంటారు రాజా గారు?
Right. So purpose of yoga is again to connect to God. Purpose of yoga is to connect to God. And ladder of yoga. ఇక్కడ ladder అన్న వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేశారంటే మళ్ళీ మనం శ్రీల ప్రభుపాద భగవద్గీతనే యాజ్ ఇట్ ఈస్ యథాతథం యథారూప్ ఈ భగవద్గీతని ఎందుకు మేము చదవమని ఎందుకు అంటామంటే చాలా భగవద్గీతల్లో కొంతవరకు దేర్ ఇస్ సమ్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ బై ద రైటర్స్. వాళ్ళు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేశారంటే కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ ఆర్ 4 parallel paths టు రీచ్ గాడ్. దే ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ హయ్యర్ అన్నట్టుగా డిస్క్రైబ్ చేశారు చాలా భగవద్గీతల్లో. బట్ భక్తి మార్గం గురించి యొక్క గొప్పతనం భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ లో శ్రీల ప్రభుపాద హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ కర్మయోగ కన్నా పైన జ్ఞానయోగ, జ్ఞానయోగ పైన ఇంకా అష్టాంగ యోగ, అష్టాంగ యోగ పైన భక్తి యోగ, అండ్ ఎస్పెషలీ కలియుగంలో భక్తి యోగ ఇస్ ద బెస్ట్ అన్నది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. అది అగైన్ నేను చెప్పినట్టు కాదు. వన్ విల్ ఆస్క్ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు చాప్టర్ 12లో. విల్ గో త్రూ చాప్టర్ 12 in another 15 minutes. ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్, ఐఎమ్ నాట్ గోన్ రీడ్ ఆల్ ద 20 శ్లోకాస్, బట్ ఐ విల్ రీడ్ ఆల్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద 20 శ్లోకాస్. సో అర్జునుడు ఏం అడిగాడు, కృష్ణుడు ఏం ఆన్సర్ చెప్పాడు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మై ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. లేదు సత్య భక్తి యోగం గురించి ఫాలో అవుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు భక్తి యోగాన్ని గొప్ప అంటాడు, ఈయనకి ధ్యాన యోగం గురించి తెలియదు, అష్టాంగ యోగం గురించి తెలియదు. రైట్. సో కర్మయోగ, కర్మయోగ వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్? ఫస్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ కర్మయోగాలో వి స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సకామ కర్మ యోగాస్. సకామ కర్మ యోగాస్ అంటే వి స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. నేనేం చేస్తున్నాను, నాకేంటి, నాకేదో వస్తుంది, నేను ఏదన్నా పని చేస్తే నాకేదో వస్తుంది అన్న దాని మీద వెళ్ళేది సకామ కర్మయోగి. సకామ కర్మయోగి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఓకే, ఈ వ్రతం చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది అనమాట, ఈ పూజ చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఈ ప్రదక్షిణాలు చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది. ఓకే, దే ఆర్ బెటర్ దాన్ మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్. అసలు దేవుడి గురించి 1% కూడా ఆలోచించడం మీద చాలా బెటర్. బట్ వాళ్ళు కామ్య భక్తి అంటే కోరికతోనే ఏం చేసినా కోరికతోనే. ఏమంటే మీరు చేయండి, భగవంతుడు ఏమి ఇవ్వడు, అయితే నేను చేయనండి. దట్ ఈస్ దర్ ఇమీడియట్ కంక్లూషన్. ఎందుకంటే నాకేమి రానప్పుడు నేను ఎందుకంటే కష్టపడి పొద్దున్నే 4 లెగవటం, 108 ప్రదక్షిణాలు ఎందుకంటే అంత కష్టపడి చేయటం, ఆయన ఏమి రిప్లై ఉన్నప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇవ్వనప్పుడు నేను చేయను. సో సకామ కర్మయోగ అక్కడతో ఆగిపోతుంది. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకున్న జ్ఞానంతో కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్కో కానీ దే విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టు కర్మయోగ. సకామ కర్మని కర్మయోగ అనరు. కర్మయోగ అంటే ఇట్స్ లైక్ నిష్కామ కర్మ. నిష్కామ కర్మ అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్. నాకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లా. చాలా మంది చేస్తుంటారు, ఉద్యోగాలు మానేసి కూడా ఫిలాంథ్రపీ వర్క్స్ చేస్తుంటారు. కొంతమంది అనాథాశ్రమం పెడతామో, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ పెడతామో, ఏదో ఒకటి వృద్ధాశ్రమం రన్ చేయటమో ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు. ఏమొస్తుందంటే అంటే వాళ్ళు హ్యాపీనెస్ వస్తుందంటారు, లేకపోతే పుణ్యం వస్తుందంటారు. అంటే దే సమ్టైమ్స్ డూ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ రిటర్న్. ఏమి రాకపోయినా దే వర్క్ హార్డ్. సో దట్ ఈస్ నిష్కామ యోగ. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఆఫ్ యోగ, కర్మయోగ. దానిపైన జ్ఞానయోగ. జ్ఞానయోగ ఈస్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అసలు భగవంతుడు ఎవరు, ఆయన ఏం చెప్పారు, ఏ పుస్తకాలు ఏం చెప్పారు, ఏ ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్పారు, వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. దే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. అక్కడి నుంచి అష్టాంగ యోగ. అష్టాంగ యోగ ఈస్ బేసికలీ వేర్ let's discuss a little bit some of the points we touched upon. జ్ఞాన యోగాలో 2 మార్గం ఉన్నారు. ఒకళ్ళు పర్సనలిస్ట్, ఒకళ్ళు ఇంపర్సనలిస్ట్. పర్సనలిస్ట్ అంటే భగవంతుడికి రూపం ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో జ్ఞాన యోగాస్ ఉన్నారు. ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ జ్ఞాన యోగాస్ ఆర్ ఇంపర్సనలిస్ట్. అంతే, భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణం లేదు అని మాట్లాడుతుంటారు. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నాక ఈ ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణం లేదు అన్న వాదనని మాయావాదం అంటారు. మాయావాదం అంటారు. ఆ వాదనని దూరంగా పెట్టి భగవంతుడికి రూపం ఉంది, నామం ఉంది, గుణం ఉంది, లీల ఉంది, ఆ భగవంతుడికి కనెక్ట్ చేయండి అన్నది భక్తి యోగం, అన్నది పర్సనలిజం అన్నమాట. సో అందుకనే మనం నమాం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. గౌరవాణి, గౌరవాణి అంటే గౌర అంటే చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య మహాప్రభుకి ఇంకో పేరు గౌరాంగ.
ఆయన ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఒక భక్తుడి రూపంలో మనకి కలియుగంలో ఆయనకి ఎప్పుడైతే అవతరించారో, గౌరాంగ, బికాస్ హీఈస్ ఇన్ గోల్డెన్ కలర్. ఆయన గురించి విష్ణు సహస్రనామ రాసింది, సువర్ణవర్ణ హేమాంగో అని. అంటే గాడ్ అపియర్స్ ఇన్ ద గోల్డెన్ కలర్ ఇన్ కలియుగ అని రాసింది అనమాట. సో గాడ్ అపియర్స్ ఇన్ ద గోల్డెన్ కలర్ గౌరాంగ. గౌరవాణి అంటే ఆయన ఇచ్చిన మెసేజ్. సో శ్రీల ప్రభుపాద పాశ్చాత్య దేశతారిణి, హీ వెంట్ టు పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్ళి నిర్విశేష శూన్యవాద. నిర్విశేష అంటే ఇంపర్సనలిస్ట్, అంటే అసలు భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణం లేదు, కళ్ళు మూసుకొని క్యాండిల్ మీద చేయండి, అలా చేయండి, ఇలా చేయండి, అట్లా ఆ టైప్ రకరకాలుగా చెప్తుంటారు చాలా మంది. ఆ నిర్విశేష వాదనాన్ని ఆయన ఖండించాడు. తర్వాత శూన్యవాద. శూన్యవాద అంటే బుద్ధిస్ట్ థింకింగ్, అంటే అంతా శూన్యం, ఏమీ లేదు, అంతా శూన్యంలో ధ్యానం చేయండి అంటారు. శూన్యంలోకి ధ్యానం చేయమని చెప్పి జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని వాట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఫర్ శూన్యం? లైక్ శూన్యవాద అంటే నిర్విశేష శూన్యవాద. శూన్యవాద ఇట్స్ లైక్ వాయిడిజం, వాయిడ్ వర్షిపింగ్ ద వాయిడ్ అంటారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు అండ్ ఆల్ ద ఆచార్య సేస్, హౌ కెన్ యూ వర్షిప్ అ వాయిడ్? అంటే ఏమీ లేదు అన్న దాని మీద కళ్ళు మూసుకొని నువ్వు ఎలా ధ్యానం చేయగలుగుతావు? సో ఆ నిర్విశేష శూన్యవాద, ఈ రెండు వాదాలని ఆయన ఖండించి అన్ని దేశాలు వెళ్ళి, ఎలాగైతే మీకు శంకరాచార్యులు వారు సౌత్ నుంచి నార్త్ వరకు తిరిగి 72 అవైదికమైన మార్గాల్ని హీ హాస్ స్టాప్డ్ దెమ్. ఆయన ఖండించి జంతు బలులు ఇవన్నీ భయంకరంగా జరుగుతుంటే హీ స్టాప్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, సెడ్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వేదాస్ పీపుల్ వర్ కిల్లింగ్ సో మెనీ యానిమల్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో హీ వెంట్ అండ్ స్టాప్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో ఆ తర్వాత మధ్వాచార్య, రామానుజాచార్య ఇలాంటి గ్రేట్ సోల్స్ అందరూ వచ్చి దెన్ దే స్టార్టెడ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద ధర్మ అగైన్, ఎస్టాబ్లిషింగ్ వేదాస్ అగైన్, ఎస్టాబ్లిషింగ్ పర్సనలిజం. భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడికి రూపం ఉంది, నామం ఉంది, ఒక గాల్లో కూర్చొని దండం పెడతాం కాదు అన్నదాన్ని తీసుకొచ్చారన్నమాట. సో ఆ నిర్విశేష శూన్యవాద. సో భక్తి యోగంలో యు ఆల్వేస్ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ గాడ్ ఇన్ హిస్ ఫామ్. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. చాలా మంది బయట నేను చిన్నప్పుడు కూడా వినేవాడిని, ఈ భక్తి పూజ అంతా ఎల్కేజీ అండి, కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయించడం పిహెచ్డి అండి అనేవాళ్ళు. సో చాలా మంది అనేవాళ్ళు, నేను నిజమేనేమో అనుకున్నాను వాళ్ళు చెప్పింది. బట్ కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఎప్పుడైతే భగవద్గీత చదివినా దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ భక్తి యోగా ఇస్ ద హైయెస్ట్. కళ్ళు మూసుకొని గాల్లో ధ్యానం చేయటం అంటే భగవంతుని రూపం లేకుండా ఏమీ లేకుండా జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని అలా ట్యూబ్లైట్ మీద ధ్యానం చేయండి అంటుంటారు కొంతమంది. సరే, వాళ్ళ పార్ట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, నేను కాదన్ను. బట్ దాని మూలాన ఏమొస్తుంది? ఓకే, మైండ్ కామవచ్చు, భగవంతుడికి దగ్గర ఎలా అవుతావు? భగవంతుడు నామం లేకుండా, గుణం లేకుండా, రూపం లేకుండా, లీల లేకుండా, ఆయన రూపం మీద ధ్యానం లేకుండా, ఆయన నామం మీద ధ్యానం లేకుండా హౌ విల్ వి గో ఫార్వర్డ్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో వి డిస్కస్డ్ ఆల్ దిస్. నెక్స్ట్, అండ్ కృష్ణ ఆల్సో సేస్ జ్ఞాన యోగా అండ్ ది ఇంపర్సనల్ పాత్ ఇస్ ట్రబుల్సమ్. ఓకే, ఆ పాత్రలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, ట్రబుల్సమ్. వాళ్ళ సక్సెస్ అన్నది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. నెక్స్ట్, we discussed about అష్టాంగ యోగ. అష్టాంగ యోగ అంటే అష్ట అంగ యోగ, 8 భాగాలు: యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి, సమాధి స్థితి. సో నియమ అంటే డూస్, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు. యమ అంటే డోంట్స్, ఇది చేయకూడదు, ఏమేదైతే చేయకూడదు. ఆసన, ఏ పోస్టర్లో కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామ, కంట్రోలింగ్ ద బ్రెత్, హౌ డు యూ కంట్రోల్ ద బ్రెత్. దెన్ విత్డ్రాయింగ్ ద సెన్సెస్, ఆ సెన్సెస్, ఆ కోరికలు, వాటిని ఎలా కంట్రోల్లో చేసుకొని ఇంటర్నల్గా మూవ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ధారణ, అక్కడి నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్, ధ్యాన, డీప్ స్టేజ్. సమాధి ఫైనలీ కంప్లీట్ అబ్జార్బ్డ్ స్టేజ్, అంటే వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. ఇంకా అప్పుడు మనం వింటుంటే వాళ్ళం, ఇదివరకు రావణాసురుడును హిరణ్యకశిపుడు తపస్సు చేస్తుంటే ఒంటి మీద పాములు జెర్లు తిరిగిన వాళ్ళకి తెలిసేది కాదంట అని. ఎందుకంటే వాళ్ళంత డీప్ మెడిటేటివ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద సమాధి స్టేట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. మనం ఇవాళ ఇవి చేయగలమా? అష్టాంగ యోగా ఇవన్నీ కూర్చొని, ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ కలియుగ. అన్డిస్టర్బ్డ్గా 5 నిమిషాలు ఉండగలవా? మన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే తప్ప 5 నిమిషాల గురించి ఉండలేము. ఆ బయట డోర్ బెల్ పీకేసి మన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఒక 5 మినిట్స్ ఉండగలమేమో, ఏ డిస్టర్బ్ లేకుండా. అప్పటికీ మనసు ఉంది, అట్లీస్ట్ బయట నుంచి ఉన్న దాన్ని ఆపటానికి చెప్తున్నాను. అప్పటికి మన మనసు మన మాట ఎందు. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ అష్టాంగ యోగ అన్నది, అండ్ కలియుగంలో వెరీ వెరీ ఇంప్రాక్టికబుల్ ప్రాసెస్. బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ యోగీస్ టుడే
దే స్టిల్ ఫాలో ద అష్టాంగ యోగా ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి ఉన్నారు. కొన్ని ఆశ్రమాలు అష్టాంగ యోగా ప్రమోట్ చేసే ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. దట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్. ఫైనల్గా అది కూడా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకునే మార్గమే. బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇంప్రాక్టికబుల్. అండ్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇదివరకు అష్టాంగ యోగా చేయడానికి టైం కూడా బోల్డ్ ఉంటుంది. మనకి ఎంత టైం ఉంది? మ్యాక్సిమం మనం ఎంత బతుకుతాం? మేబీ 80 years, 90 years, 100 years. ఓకే, అది కూడా గ్యారంటీ లేదు, రైట్? పోనీ యావరేజ్ 80 తీసుకుందాం. బై ద టైం బేసిక్ బాధ్యతలు, సంసార బాధ్యతలు ఇవన్నీ అయిపోయి దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఫుల్ టైం దాని మీద ఫోకస్ చేసరికి 50-55 అయిపోతుంది. 55 నుంచి 80, 20 yearsలో కేర్ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతామా? లేకపోతే మనం అంతంతసేపు అన్ని గంటలు ధ్యానం చేసి చేయగలమా? దే సే దట్ వన్, ఆ పోస్చర్ ఉంది కదా, ఆసన, ఆ సిట్టింగ్ పోస్చర్ ఒక పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్కి రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందంట. కొన్ని సంవత్సరాల ప్రాక్టీస్ తోటి సిట్టింగ్ పోస్చర్ సెట్ అవుతుందంట. ఎందుకంటే ఇలా ఎన్ని గంటలు కూర్చోగలం? నడు నిటారుగా పెట్టి ఎన్ని గంటలు కూర్చోగలం? నాలంటోడైతే 3 నిమిషాలు అవగానే మళ్ళీ వీళ్ళు స్టార్ట్ ఇలా పడిపోతుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్, దట్స్ వాట్ దే సే. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కన్స్టెంట్స్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ బ్రహ్మచర్య. బ్రహ్మచర్య ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బై యాక్షన్, మనసా వాచ కర్మణ బ్రహ్మచర్య. కలియుగంలో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ అది. మనకి యూట్యూబ్లో ఏదో విష్ణు సహస్రం ఏందో అని పెట్టే లోపు ఈ లోపు 11 పిచ్చి బొమ్మలు వస్తాయి. మైండ్ డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. విష్ణు సహస్రనామం కోసం ఎత్తుకుతున్నా, లేదా ఏదో ప్రణవానంద ప్రభు లెక్చర్ ఇందామని, లేకపోతే నాది సెషన్ మీరు మిస్ అయ్యారు, నా సెషన్ లింక్ పంపించాను, అది ఇన్ని ఎతికే లోపు మైండ్ ఎలా డైవర్ట్ అవ్వాలో అలా డైవర్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ తీసుకొని మైండ్ మనసు కూర్చోబెడతాక ఒక అరగంట పట్టేస్తుంది. సో బ్రహ్మచర్య ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్. ఇదివరకు అట్లీస్ట్ బ్రహ్మచర్య పాటిస్తానికి కూడా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ వాజ్ సపోర్టింగ్. ఎదుటి వాళ్ళ వస్త్రధారణ కానీ, దోర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ బ్రహ్మచర్య ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అందుకే సన్యాసుల్ని వాళ్ళని కూడా బ్రహ్మచారిని స్త్రీలకు చాలా దూరంగా ఉండమంటారు. ఏకాంతంలో మాట్లాడద్దు అంటుంటారు ఎవరితోని, ఎవరో ఒకడు తోడుంటే తప్ప ఏకాంతంలో కూడా మాట్లాడద్దు అంటారు. ఎందుకంటే అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఎన్నో జన్మ నుంచి వస్తున్నది కదా, ఎనీ మినిట్ దే మైట్ బి డైవర్టెడ్. అంటే అందుకనే బియాండ్ ఎ పాయింట్ వేరే వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ కూడా వద్దంటారు, వేరే స్త్రీలతోటి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ కూడా వద్దంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ కూడా ఏ నిమిషంలో మైండ్ మారుతుందో మనకు తెలియదు. అందుకని చెప్పి వీలైనంత వరకు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ అని శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటుంది. సో అష్టాంగ యోగా, పీపుల్ ట్రై టు గెట్ సో మెనీ సిద్ధాస్. అణిమ, మహిమ, గరిమ, లగిమ, ప్రాప్తిక, ప్రాకామ్య, ఈషిత్వ, వసిత్వ. కొంతమంది అమ్మవారిది ఖడ్గమాల స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటారు, అందులో వస్తుంటుంది. సో అణిమ అంటే రెడ్యూసింగ్ వన్స్ బాడీ టు ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్, స్మాల్. మహిమ అంటే బాడీ సైజ్ బిగ్ చేయటం. గరిమ అంటే చాలా హెవీ అయిపోవటం. లగిమ బికమింగ్ వెరీ లైక్ యాజ్ లైట్ as కాటన్. ప్రాప్తిక అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే ప్రాప్త సిద్ధి. నిమిషంలో ఇక్కడ కూర్చొని నేను కళ్ళు పూసుకొని 1 సెకండ్లో ఐ కెన్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్. ప్రాప్త సిద్ధి. ప్రాకావ్య సిద్ధి, ఏది కావాలంటే అది. ఇక్కడ కూర్చొని నాకు పుల్లారెడ్డిలో ఆ జీడిపప్పాకం కావాలని ఇలా చేపెట్టంగానే అది వచ్చేస్తుంది. ఈషిత్వ, పొసెసింగ్ అబ్సల్యూట్ లార్డ్షిప్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే సైమల్టేనియస్ గా వాళ్ళు ఒకటే మనుషులు 2-3 ప్లేసుల్లో ఉండటం, ఏది కావాలంటే అనుకుంటే జరగటం. దెన్ వసిత్వ, ఇంకా ఆ వసిత్వ సిద్ధి అంటే ఎదుటోళ్ళు ఇంకా మాట వినకుండా ఉండేది లేదు. మీ నోట్లోంచి ఒక మాట వచ్చిందంటే ఎదుటోళ్ళు ఫాలో అయిపోతుంటారు. అండ్ ఆల్ వైఫ్స్ వాంట్ దిస్ వసిత్వ సిద్ధి. అంతే కదా మాతాజీ? హస్బెండ్స్ని ఈ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఆల్ మాతాజీస్. హస్బెండ్ 100% చెప్పిద్దల్లా వినాలని దీనికోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మిస్టిక్ పవర్స్. సో మనం లాస్ట్ టైం చదువుకున్న ఏంటంటే, ఇలాంటి మిస్టిక్ పవర్స్ అన్న దానికోసం దే ఆర్ లైక్ ఏ బై ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఆ మిస్టిక్ పవర్స్ కోసం ముందుకు వెళ్ళొద్దు అని అంటారు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూతన, దెర్ వాస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. పూతన ఇస్ రాక్షసి, మనకు తెలుసు. పూతన చనిపోయినప్పుడు ఆ శరీరం వాజ్ లైక్ 8 miles లాంగ్. తను పూతన హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ బ్యూటిఫుల్ మహాలక్ష్మి లాగా, అమ్మవారిలాగా అయ్యి నందగోకులంకి వెళ్ళింది. బట్ తన శరీరం మార్చుకోగలిగింది. అందుకని కెన్ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ గాడ్? శక్తి ఉంది కదా, ఒక రాక్షసి అందంగా స్త్రీగలుగా మార్చగలిగింది. సో అందుకని మనం భగవంతుడు అని అనగలమా? నో. అట్లా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. శూర్పణఖ అందమైన అమ్మాయిలాగా వచ్చి రాముడి దగ్గరికి వచ్చింది. సో వీ కెనాట్ సే దట్ వన్. ఆ పవర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన దే మైట్ బి ఎ గ్రేట్ సోర్స్. ఎంతో సాధన చేసే వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ వచ్చినాయి. బట్ దట్ డజంట్ మేక్ దెమ్ క్వాలిఫై టు బికమ్ ఎ గాడ్. అండ్
ఇంకొకటి ఏం చెప్తారంటే, ఈ ఫోకస్ మార్గంలో వెళ్తుంటే ఈ సిద్ధులు ఇచ్చి భగవంతుడు డీటూర్ చేస్తాడంట. ఇది ఇచ్చి సైడ్ ట్రాక్ చేసేస్తారు. ఇంకా మన గమ్యం మర్చిపోతాం. మనకి శక్తి వచ్చింది, ఆ శక్తిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ శక్తితోటి ఇంకా లోక కళ్యాణం గురించి కూడా ఆలోచించకుండా స్వకళ్యాణం గురించి ఆలోచించి దాని గురించి డబ్బులు చేసుకోవటం, ఆర్ గెయినింగ్ పబ్లిసిటీ. దేర్ ఆర్ సో మెనీ యోగీస్ ఫాల్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ. పాపం వాళ్ళు ఏదో 20 years ఏదో కష్టపడి దే వుడ్ హావ్ గాట్ సమ్ శక్తి అండ్ సమ్ పవర్. పబ్లిసిటీ రాగానే దే గాట్ క్యారీడ్ అవే. అందుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, నదనం న జనం న సుందరిం వ కవిత మా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భగవద్భక్తి రోహైత్యకి త్వయి. నదనం, డబ్బులు వద్దు నాకు. నా జనం, నాకు జనం ఫాలోయింగ్ వద్దు. నా కవిత మా జగదీశ కామయ్య, నాకు గురించి నువ్వు ఇంద్రుడు, నువ్వు చంద్రుడు, నువ్వు అది ఇది నీ హిందూ పేపర్లో ఫస్ట్ పేజ్ అంతా నా గురించి రాసి పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు పెట్టి నాకు అది వద్దు. మమ జన్మనీశ్వరే భగవద్భక్తి రోహైత్యకి త్వయి అంటే ఎన్ని జన్మలన్నా తీసుకొని ప్రతి జన్మలో నీ మీద అనన్యమైన భక్తి ఒకటే నాకు ఇవ్వు. నదనం న జనం న సుందరిం వ కవిత మా జగదీశ కామయే మమ జన్మని భగవద్భక్తి రోహైత్యకి త్వయి. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నీ మీద భక్తి. ఇది నేను చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే మన మైండ్ ఏంటంటే ఎన్నో జన్మ నుంచి వచ్చిన సంస్కారాల ద్వారా ఇట్ గెట్స్ క్యారీడ్ అవే. పబ్లిసిటీ అంటే ఇష్టపడతాం, ఎవరన్నా మనం పొగిడితే ఇష్టపడతాం. ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్. మనం ఎవరన్నా తిడితే ఇష్టపడం, కానీ మనకు లేనివన్నా సరే మన ముందు మీలో ఈ గ్రేట్ క్వాలిటీ ఉందంటే ఏం కాదని అవుతాం. ఏం కాదు, నా దగ్గర ఆ క్వాలిటీ లేదు, మీరు ఎలా చెప్తున్నారు, నన్ను పొగుడుతున్నారు, మీరు నన్ను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారు నాను. కరెక్టేనండి, మీరు మరీ చెప్తారు అని అంటాం. అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా మనకి మనసు ఫేమ్ మీద ఇష్టం ఉన్నది, మనకి పబ్లిసిటీ మీద ఇష్టం ఉన్నది. సో అవి ఫ్లేర్ చేసుకుంటే అవి పెద్దవైతే ఇంకా మనం భక్తి మార్గానికి దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో అందుకని చెప్పి వీటిలన్నిటికీ కూడా దూరంగా ఉండమని భక్తి మార్గంలో అందుకనే భక్తి యోగి సడన్ గా ఇట్లాంటి సిద్ధులు రావు. నాకు ఇదివరకు ఈ క్వశ్చన్ ఉండేది. ఇదివరకు వేరే దాంట్లో వేరే బోల్డని మార్గాలు ఉన్నాయి, నేను వింటుండేవాడిని. 5 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఈ మెడిటేషన్ చేశానండి, నాకు ఈ శక్తి వచ్చింది అని. లైక్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు. దే సెయింగ్ దట్ ఒక 10 ఏళ్ళు సాధన చేశాక షీ వాజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు ద సోల్స్తో మాట్లాడగలిగే శక్తి ఆవిడకి వచ్చింది. ఎవరన్నా సోల్ చనిపోయిన ఉండి ఇక్కడ కొట్టుకుంటా అంటే అటు వెళ్ళలేక అటు ఇటు ఉంటే వాళ్ళని తిరిగి ఎటు డైరెక్ట్ చేయాలి, అటువంటి శక్తి వచ్చింది ఒక నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళకి. ముందు వావ్ అనుకున్నాను, తర్వాత ఆ శక్తి ఎందుకు అనిపించింది. ఆ శక్తి ఎందుకు భగవంతుడి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది ఆ శక్తి నీకు కాదు. అందుకనే భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు నామం చేశారు కదా, రేపొద్దున సడన్ గా శక్తులు వస్తాయా, గాల్లోకి తేల్తావా? ఏమంటే మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయమంటున్నారు, 15 ఏళ్ళ పాటు నేను రోజుకి 32 రౌండ్లు చేశాను, నేను గాల్లోకి తేల్తానా, నాకు ఈ శక్తి వస్తుందా ఆ శక్తి వస్తుందా అంటే రాదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఓపెన్లీ, అలాంటివి ఏమీ రాదు. భక్తి మార్గం ఓన్లీ కనెక్ట్స్ యూ టు గాడ్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గివ్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ గోలోక బృందావన అండ్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. భగవంతుడి మీద అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ ఇస్తుంది. ఇలాంటి సైడ్ ట్రాక్స్ ఏమి భక్తి మార్గంలో ఉండదు. కృష్ణ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, నీకు ఇవి కావాలా, నీకు సూటబుల్ కాదు. మన లాస్ట్ వీక్ ఎవరు అనుకున్నాం ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, ఎవరికి ఏది సూట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఒకళ్ళకి ఏదో ఒకటి విద్యలు కావాలని ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళకి భక్తి మార్గం కాదు. వాళ్ళు అష్టాంగ యోగ మార్గం తీసుకుంటే దే విల్ గెట్ సమ్ ఏదో బెనిఫిట్స్ వస్తే ఆ బెనిఫిట్స్ తోటి వాళ్ళకి ఎలా నచ్చుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు. బట్ భక్తి మార్గంలో భగవంతుడు అదే దేవుడు, హీ ఈజ్ ఓన్లీ గోన్ టేక్ యూ టు ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్. బట్ కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే తెలియకుండానే ఎన్నో సంవత్సరాలు మన సాధన చేస్తే వాక్శుద్ధి ఏర్పడుతుంది ఆటోమేటికల్గా. ఇవాళ వాక్శుద్ధి అంటే ఇవాళ మనం నోటితోటి ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నాం, ఏదైనా మాట్లాడతాం, పిచ్చివాగుడు మాట్లాడతాం, ఏదైనా మాట్లాడతాం, సినిమాల గురించి మాట్లాడతాం, పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతాం, అక్కర్లేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సాధన అలవాటు చేసుకున్నాక లెట్ మీ యూజ్ మై టంగ్ యాజ్ లిమిటెడ్ యాజ్ ఫర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ అండ్ యాజ్ మచ్ మోర్ యాజ్ ఫర్ కృష్ణ. అంటే మ్యాక్సిమం భగవంతుడి నామం చేసుకోవడానికి ఇల్లు గడవాలి కాబట్టి, నా ఉద్యోగం చేయాలి కాబట్టి కొన్ని మాట్లాడాలి. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి నేనేం మాట్లాడను అంటే నడవదు. అట్లా లిమిటెడ్గా ఎంతవరకు ఉంచాలి, మిగతాదంతా భగవంతుడి తిప్పితే అప్పుడు గాడ్ గివ్స్ వాక్శుద్ధి. వాక్శుద్ధి అంటే ఏంటి, అర్థం ఏంటి? రేపు టుమారో ఇఫ్ యూ బ్లెస్ సంబడి, దట్ బ్లెస్సింగ్ విల్ బికమ్ ట్రూ. దట్ బ్లెస్సింగ్ విల్ బికమ్ ట్రూ. అంటే బికాస్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్, గాడ్ ఎంపవర్స్ యూ సచ్ దట్ ఇఫ్ యూ విష్ ఎ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సంబడి ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఎవరికో ఒంట్లో బాగాలేదు, కృష్ణ వాళ్ళకి తొందరగా ఈ సమస్య నుంచి తగ్గించు కృష్ణ అని మీరు ప్రే చేస్తే
మీకున్న శక్తి బలం మీద కృష్ణుడు తొందరగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు. దట్స్ వై వి సే ప్యూర్ డివోటీస్ ఆర్ లైక్ డిజైర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ట్రీస్ అంటారు. ప్యూర్ డివోటీస్ ఆర్ లైక్ వాళ్ళు ఏదనుకుంటే జరుగుతుంది. బికాస్ గాడ్ హెస్ గివెన్ దట్ శక్తి టు దెమ్. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, వాళ్ళు కూడా ఏం స్వార్థంగా చేయరు, జస్ట్ కేవలం మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో డూ దట్ వన్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ హ్యాపెనింగ్. రైట్. So we discussed many examples of Ashtanga yogis who fell down, like Vishwamitra. అమ్మ అక్కడ కూర్చోండి, సోఫాలో కూర్చోండి, బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు. విశ్వామిత్రుడు ఉన్నారు. ఆయన ఏంటి, త్రిశంకు స్వర్గం సృష్టించగలిగారు కదా ఆయన. హి హస్ క్రియేటెడ్ అనదర్ ప్లానెట్, ఇంకొక స్వర్గాన్ని సృష్టించగలిగాడు ఆయన. బట్ అంత గ్రేట్ సోల్ కూడా ఏం జరిగింది, మేనక రాగానే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాడు. అంత గ్రేట్ సోల్ అన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ఇంకొక స్వర్గం సృష్టించగలిగిన వ్యక్తి మేనక రాగానే డైవర్ట్ అయిపోయారు. సౌబరి ముని వాస్ డూయింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్ తపస్ అండర్ వాటర్. ఆయన బయట అంతా డిస్టర్బెన్స్ లో ఉంటుందని వాటర్లోకి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తున్నాడు. అక్కడ హీ సీస్ వన్ ఫిష్, మేల్ ఫిష్ అండ్ ఫీమేల్ ఫిష్ మేకింగ్ లవ్, డైవర్ట్ అయిపోతాడు ఆయన. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ హౌ డిఫికల్ట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ హాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దట్ వన్. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంత ఉన్నప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట బాగా చలిగా ఉందనుకోండి, డిసెంబర్లో హైదరాబాద్లో మార్నింగ్ 4 o'clock వీ నీడ్ టు గో సమ్వేర్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ కోల్డ్. ఏం చేస్తాం మనం, వి పుట్ ఆన్ జాకెట్, ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ ట్రై టు పుట్ గ్లౌస్, సాక్స్, షూస్, మంకీ క్యాప్ కూడా పెట్టుకొని బయటకు వెళ్తాం. అప్పుడు చలి యొక్క ఇంపాక్ట్ 90% తగ్గుతుంది. చలిని తగ్గించగలమా, లేదు. మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలమా, చేసుకోగలం. ఇవన్నీ పెట్టుకొని ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళగలం. అలాగే ఇవాళ బయట ఉన్న సెన్సెస్ అండ్ ప్రొవోకింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సో మెనీ, అవి తగ్గించగలమా? కెన్ ఐ చేంజ్ ద హోల్ యూట్యూబ్, కెన్ ఐ చేంజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, కెన్ ఐ చేంజ్ ఎవ్రీబడి? నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ మంచిగానే మార్చగలనా, మార్చలేను. బట్ నన్ను నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలనా? ఎస్. హౌ విల్ యూ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్? నామ మంత్ర. పొద్దున్నే మన సెల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకొని 100% ఛార్జ్ చేసుకొని జేబులో పెట్టుకుంటాం కదా, సో దట్ ఫోన్ వర్క్స్ హోల్ డే. సో అలా మనం కూడా పొద్దున్న ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చే వరకు ఎక్కువ డీవియేట్ అవ్వకుండా, మ్యాక్సిమం ప్రవోక్ అవ్వకుండా, నిశ్చలంగా నిలబడగలిగి డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో తట్టుకొని ఇంటికి రాగలగాలంటే మనం కూడా మార్నింగ్ మన భగవంతుడి నామం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మన బ్యాటరీ ఫుల్ ఇట్లా ప్లగ్లో పెట్టి ఛార్జ్ చేసుకున్నట్టే. వీల్ ఆల్సో గెట్ అవర్ ఛార్జింగ్. 16 rounds ఆఫ్ మహామంత్ర చేయగలిగితే మన 100% ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది మన బాడీ. ఆ ఫుల్ ఛార్జ్ తోటి యూ కెన్ గో త్రూ ద హోల్ డే, you can go through difficult circumstances, provoking situations, and start coming out. Right. Now we'll start discussing about the last yoga. So from all these discussions, we discussed that karma yoga is good. Karma yoga is good. Direct గా అందరూ ఇవాళ భక్తి యోగాలోకి రాలేరు. కొంతమంది ఉంటారు, మనం ఎంత చెప్పినా సరే ఎక్కదు. బట్ మంచి పనులు చేస్తామండి అంటుంటారు. మేము మంచిగా ఉంటాం, మేము ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాం, వీలైనంత వరకు నలుగురికి మంచి చేస్తాం. అక్కడ ఆగిపోతుంది. అక్కడ భగవంతుడి కనెక్షన్ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది, తక్కువే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కర్మయోగ. దెన్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ జ్ఞాన యోగ, ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గాడ్. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలంతో వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దట్ వన్. దెన్ కమ్స్ అష్టాంగ యోగ. అష్టాంగ యోగ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద పోస్చర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, కంట్రోలింగ్ ద మైండ్, కంట్రోలింగ్ ద సెన్సెస్ అండ్ డెవలపింగ్ డీప్ కనెక్షన్ టు ద కృష్ణ. అట్లా. దెన్ ఫైనల్లీ భక్తి యోగ. విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ భక్తి యోగ. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 10-12 weeks is only Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga is akarma and the best process to revive our constitutional position. మనం ఇంతకుముందు కర్మకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ. కర్మ అంటే గుడ్ కర్మ, వికర్మ అంటే బ్యాడ్ కర్మ. ఒకటి గుడ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, ఒకటి బ్యాడ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. బట్ గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చినా యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద వరల్డ్, బ్యాడ్ రిజల్ట్ వచ్చినా యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద మెటీరియల్ వరల్డ్. నాకు అసలు ఏమీ అంటకుండా న్యూట్రల్ పొజిషన్కి ఎలా వెళ్తాను? దట్ న్యూట్రల్ పొజిషన్ ఇస్ అకర్మ. దట్ అకర్మ ఇస్ నథింగ్ బట్ భక్తి. అంటే భక్తి చేయటం వలన యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ పాజిటివ్ కర్మ, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ నెగటివ్ కర్మ, యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కర్మ. సో దట్స్ వై భక్తి యోగా ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్. అండ్ టు రివైవ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్, ఐ థింక్ వి డిస్కస్ దట్ బిఫోర్, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనందరికీ ఒక ఒరిజినల్ స్వరూపం ఉంది గోలోక బృందావనంలో. మనం ఆ స్వరూపం వదిలేసుకొని వీ హ్యావ్ కమ్ టు హియర్.
ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇప్పుడు నేను మేల్ బాడీలో ఉన్నాను, చచ్చిపోయి కుక్క అయ్యాను, కుక్క బాడీలోకి వెళ్తాను, అలా తిరుగుతూ ఉంటాను. ఫైనల్గా ఎప్పుడో మళ్ళీ మేల్ బాడీ వస్తుంది, మళ్ళీ మనిషి శరీరం వస్తుంది. ఎప్పుడప్పుడు నా సీరియస్గా ఆధ్యాత్మిక వేగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. 3 జన్మలకో 4 జన్మలకో 5 జన్మలకో భగవంతుడికి చేరుకుంటాం. వన్స్ వి గో బ్యాక్, we will connect to our original Swarupa. We have a separate name there. మన సపరేట్ బాడీ ఒకటి ఉంది, ఒక సపరేట్ రూప ఒకటి ఉంది. దాన్ని సిద్ధదేహం అంటారు, ఒరిజినల్ స్వరూప. జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఇటర్నల్ పొజిషన్? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై పొజిషన్ అంటే ఐ విల్ టెల్. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ యాజ్ ఎ హెడ్ ఫర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. I'm a male, I own this house, I this one, that, this, and I have so many identities. I am from this caste. I have this position, that position. I work for here. I am a volunteer in this organization. I do that, I do this. And JP, what is your identity? Ante I will tell 100 things. What is your original identity? I left this body. All these identities are gone, kada. I'm a male, I'm a chartered accountant, I'm working for an IT company, I own this house. All these 100 identities, ఈ శరీరం పడిపోగానే ఈ 100 ఐడెంటిటీస్ పోతున్నాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ శరీరం వచ్చినప్పుడు అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఐడెంటిటీస్. ఐ మైట్ బి ఉమెన్ బాడీ, మళ్ళీ రకరకాల ఐడెంటిటీస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అగైన్ ఇంకో 100 ఐడెంటిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. నాకు ఆ బాడీ పోయింది, మళ్ళీ ఆ 100 ఐడెంటిటీస్ పోయినట్ట. So these are all temporary identities with which we identify ourselves. But what is our original identity? Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nitya Dasa. Our original identity is we are Krishna Dasa in Goloka Brindavana. That is our original identity. Akkadiki ellaka our identity doesn't change. Internally, it's very difficult for us to understand. Endukante manam time consciousness lo unnam mana ee roju. మనకి టైం కాన్షియస్ పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఇప్పుడు 7 అయింది 8 అయింది 9 అయింది, ఇది పడుకునే టైము, ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ టైము, ఇది లంచ్ టైము, ఇంత క్యాలిక్యులేషన్లో ఉంటూ అసలు టైమే లేదు అంటే కెన్ యూ ఇమాజిన్? అసలు వైకుంఠంలో దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లాక్. దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లాక్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ప్రెసెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇమాజిన్. ఎందుకంటే మన టైం బౌండ్గా ఉన్న వాళ్ళకి టైం లేదు అంటాం. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్త్లో గ్రావిటీ ఉంది, బట్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోటుకి వెళ్తే, గ్రావిటీ లేని చోటికి తీసుకెళ్తే ఫర్ అస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. లైక్ యూ సీ ద పీపుల్, ఆస్ట్రోనాట్స్ గాల్లో ఎలా తేలుతూ ఉంటారు. యూ మైట్ హావ్ సీన్ సమ్ వీడియోస్. ఆస్ట్రోనాట్స్ టిఫిన్ తినాలన్నా ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్. గాల్లో అలా ఎలాడుతూ ఫుడ్ ఇట్లా పడుతూ ఇట్లా తింటుంటారు. ఆ వీడియోస్ చూస్తుంటారు మీరు. దే కెనాట్ ఈట్. మళ్ళా కూర్చొని ఇడ్లీ సాంబార్లో ముంచుకొని తినలేరు వాళ్ళు. సో అట్లా ఇక్కడ టైం బౌండ్గా ఉండి టైం లేని ప్రదేశం అంటే మనం ఊహించలేం. బట్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ గోలోక బృందావన ఇస్ వైకుంఠ. కుంఠ మీన్స్ కష్టాలు. వైకుంఠ మీన్స్ a place of no custom, no bodily sufferings, no old age, no death, no disease, no wrinkles on the face, forever permanent young. How beautiful is it? However permanent young. And ఆకలి దప్పులు లేవు. టైంకి మనం ఇప్పుడు తిన్నాక 3 గంటల్లో కానీ మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుంది. ఆకలి దప్పులు లేవు, బాధలు లేవు, కష్టాలు లేవు, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, భార్యాభర్తల సమస్యలు లేవు, బాసు సబార్డినేట్ సమస్యలు లేవు, నైబర్ సమస్యలు లేవు, ఎలక్షన్స్ లేవు, ఏ గొడవలు లేవు. ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. So we have to so whole Shastra is telling, this whole knowledge is finally telling that your original position is you are eternal servant of Krishna. You are the eternal servant of Krishna. Please understand that and start working towards it. ఇవాళ నాకు ఆ రిలేషన్ తెలియదు కాబట్టి నేను భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టట్లేదు. ఆ రిలేషన్ తెలిస్తే సడన్ గా మనసు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. రైట్? So bhakti includes 3 essential elements: Bhagavan, Bhakti, Bhakta. 3 people. Bhakta ante is the person who is doing the bhakti. Bhagavan ante receiver. Bhakta ante who is the giver anukondi. He is the one who is offering bhakti. And Bhagavan is the person who is receiving bhakti. And bhakti means bhakti is the process which is being given to Bhagavan. So these 3 put together is called bhakti. Of course, bhakti is used here in 2 different ways. So Bhagavantudu, Bhaktudu, chese prakriya bhakti. ఈ 3 కలిపితేనే భక్తి మార్గం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, భగవాన్ లేడు అనుకోండి, whom are you offering service? నేను ఎవరికి సర్వీస్ చేస్తున్నాను? రైట్?
ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నాం, భగవంతుడిని తీసేసి ఆ ప్లేస్లో మన పూజా మందిరంలో మన పిల్లల్ని పెడుతున్నాం. మన పిల్లలు పూజా మందిరంలో ఉంటున్నారు. వీఆర్ గివింగ్ దమ్ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? ఆర్ యూ మైట్ బి గివింగ్ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ యువర్ వైఫ్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యువర్ మనీ ఆర్ యువర్ జాబ్, నేమ్, ఫేమ్, ఏదో ఒకటి మనం హైయెస్ట్ పొజిషన్లో పెట్టుకొని వీఆర్ సర్వింగ్ దట్ వన్. But once we understand, once we are given true knowledge through this whole process, we slowly remove those temporary things and start putting, Hare Krishna, please come. So once we understand this, we'll slowly remove all those temporary positions and start putting the Bhagavan there. That's why this whole knowledge is to understand your eternal relationship with Krishna. Our relationship గురించి తెలిస్తేనే మనకి బంధం ఏర్పడుతుంది. For example, you take a newly married couple. లవ్ మ్యారేజ్ వదిలేసేయండి, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో ఆ మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు. ఆ మ్యారేజ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ డే నుంచి లవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతకుముందే ఆ భార్యకి భర్త ఎవరో తెలియదు, భర్తకి ఆ భార్య ఎవరో తెలియదు. బట్ ఫ్రమ్ దట్ డే, ఆ పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి దే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దట్ రిలేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ 20 years, 30 years, 40 years, ద రిలేషన్షిప్ బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ ఫైనల్ ఒకరినొకరు వదలలేని పరిస్థితిలో ఉన్నట్టుంటారు. అండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 or 70, one person leaves the body, other person cannot even survive. భార్య వెళ్ళిపోయాక we have seen some husbands leaving soon, or husband వెళ్ళిపోయాక some wives leaving soon after 60s, 70s, 80s. Some people even leave their body. అంటే ఉండలేని పరిస్థితికి ఏర్పడతారు, ఆ బంధం ఏర్పడుతుంది. అలాగే బికాస్ అంతకుముందు ఉందా ఆ బంధం? లేదు. అంతకుముందు ఆయన ఎవరో కూడా తెలియదు. ఓ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే అట్లీస్ట్ దేర్ ఇస్ సమ్ కోర్ట్షిప్, దేర్ ఇస్ సమ్ గోయింగ్ అరౌండ్, దేర్ ఇస్ సమ్ డేటింగ్ అండ్ ఆల్. లవ్ మ్యారేజ్ కానప్పుడు అరేంజ్ మ్యారేజ్. అట్లనే ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటో తెలిసి గురువు ద్వారా భగవంతుడికి మనకి ఆ రిలేషన్, లైక్ మ్యారేజ్ ఈజ్ లైక్ రిలేషన్ లాగా, ఆ రిలేషన్ మనకి భక్తుడికి భగవంతుడికి ఆ రిలేషన్ కనెక్ట్ అయ్యి, ఆ రిలేషన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయాక, దెన్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ లీవ్ గాడ్. రేపొద్దున ఎవరు చెప్పినా యూ కెనాట్ ఈవెన్ లీవ్, యూ నో విత్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. అండ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్, బికాస్ గాడ్ రెసిప్రొకేట్స్. మనం ప్రస్తుతం అనుకుంటాం గాడ్ డజంట్ రెసిప్రొకేట్. ప్రసాదం పెడతాం, ఆయన తిండు, మనం పెట్టింది అక్కడే ఉంటుంది, ఆయన తిండు. మనం కష్టాలు చెప్పుకుంటాం, ఆయన వింటున్నాడో లేదో తెలీదు. మనం వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ సో మెనీ డిఫికల్టీస్, ఆయనకి అసలు అర్థమవుతుందో లేదో తెలీదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ ద ప్రాసెస్. బట్ స్లోలీ వన్ బై వన్ విల్ గెట్ క్లియర్డ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాస్ టెల్లింగ్ రీసెంట్లీ ఐ గాట్ ఇన్ టు సమ్ ప్రాపర్టీ ఇష్యూ మా హోమ్ టౌన్. Prabhuji, can you reshare the screen? Sorry to interrupt. Can you reshare the screen? ఓ స్క్రీన్ పోయిందమ్మా? Yes. I'm seeing only the Jnana Yoga slide. Okay, are you seeing the Bhakti Yoga screen now? Yes. Okay. So Sorry to interrupt. parledamma, parled. Like recently I was going through some property issue, some legal issue, and all kinds of challenges came up, and I was almost thinking that we are losing that whole situation. Our negotiation, I was thinking that we are losing that situation. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో మై ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్, ఆయనకి ముందు రోజు ఫోన్ చేశాను, ఇలా ఒక చిన్న సమస్య ఉంది, కెన్ యూ కమ్ అంటే, నాకు కుదరదమ్మా, బట్ ఐ విల్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ కమ్ అన్నారు. కరెక్ట్గా ఆ డిస్కషన్, డీప్ సిచ్యువేషన్ జరుగుతూ ఇంకొక 15 minutes ఐ వుడ్ హావ్ లాస్ట్ దట్ హోల్ ఆర్గ్యుమెంట్. కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయ్యాడండి ఆయన ఎంటర్ అయ్యి హీ చేంజ్ ద హోల్ సిచ్యువేషన్. హీ చేంజ్ ద హోల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ మై ఫేవర్ అండ్ హీ సేవ్డ్ మీ ఫ్రమ్ మై లాస్. సో అది ఎలా జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రేయర్ కృష్ణుడు పంపించాడు. మనం భక్తిలో కనెక్ట్ లేనప్పుడు ఏమనుకుంటాం, ఆయన వచ్చాడు హెల్ప్ చేశాడు అనుకుంటాం. భగవంతుడితో కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం, నువ్వు ప్రే చేసావు కాబట్టి ఆ టైంకి ఆయన వచ్చారు. ఆ టైంకి ఆయన రాకుండా ఉంటే ప్రాబబ్లీ సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్గా ఉండేది, నేను నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్ వెళ్ళి ఉండేవాడు. అట్లా భగవంతుడు హెల్ప్ డిఫరెంట్ వేస్లో పంపిస్తాడు. దాన్ని వెనకాల ఎవరు పంపించారు, ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆయన అక్కడ ఎవరు పంపించారు, నాకు నెగిటివ్ అవ్వాలి సిచ్యువేషన్లో పాజిటివ్ ఎలా అయింది, ఇలా మన లైఫ్లో మనకి ఎక్స్పీరియన్సెస్, అవర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వి స్టార్ట్ సీయింగ్ వన్ బై వన్ చూసుకుంటా, కనెక్ట్ చేసుకుంటా, దాని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారని ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఇట్, విల్ స్టార్ట్ అప్రిషియేటింగ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మోర్ అండ్ మోర్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే, లాట్ ఆఫ్ అస్ థింక్ దట్ ఆల్ ద సక్సెస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మీ, నేనే కారణం అనుకుంటాం. మనం ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణంలో మనం సర్వకారణ కారణం మన పేరు పెట్టుకుంటాం. ఐ హావ్ వన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ మీ. నాకు ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ వచ్చి నా తెలివితేటల వల్ల వచ్చింది, నాకెంత పేరు నా తెలివితేటల వల్ల వచ్చింది, అన్ని నేను అనుకుంటాం.
We start seeing the hand of the God behind. వెరీ సింపుల్ అండి. అసలు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఈ చెయ్యి ఇలా లెగించిందంటే కారణం ఏంటి? కృష్ణ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ హీ కెన్ ప్యారలైజ్ మీ నెక్స్ట్ మూమెంట్. నా చెయ్యి కూడా లెగవదు ఇంకా. సో మనం ఒక్కొక్కసారి చాలా స్మాల్ థింగ్స్, కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఒకసారి ఎప్పుడో డిస్కషన్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ మ్యాన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్? ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను, ఏదో కామన్ లైఫ్ నడుస్తుంది. ఐ సెడ్ అతిశయోక్తి నీకు అనిపించవచ్చు, ఇవాళ నీకు ఏ మేజర్ హెల్త్ ప్రాబ్లం లేకుండా 2 కాళ్ళు 2 చేతులు పనిచేసి 3 పూట్ల ఫుడ్ వస్తున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్. బట్ వీఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ దట్. అండర్స్టాండ్? సో bhakti is like that, and in the process slowly we'll start getting connecting and developing the love for the God, and we start seeing the hand of Krishna everywhere. And your own experience, ante, like I don't know if anybody have an experience of writing diaries. If anybody have an experience of writing diaries, my suggestion is going forward, whenever some presence of God meer ee roju feel avutaro aa roju you put that in the diary. And if you are feeling low anytime, you open that and read those 4-5 life examples. ఆ రోజు ఇలా జరిగింది, భగవంతుడు ఇలా కటాక్షించి నాకు ఇది అయింది, ఆ రోజు ఇది అయింది. You read that one. It will reinforce your faith. Like in the first session itself I said, it all starts with faith. వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పెట్టుబడి పెట్టాలి. దట్ పెట్టుబడి ఈజ్ మనీ. ఆ మనీ పెడితేనే ఆ వ్యాపారంలో సక్సెస్ వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి రిజల్ట్ మనీ వస్తుంది. సో భగవంతుడు నమ్మాలంటే కొంచెం ఫెయిత్ పెట్టాలి. వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ లిటిల్ ఫెయిత్. And that faith will become 100 times, and it will come back to us as a return on investment. That's how it will start happening. Yeah. So, karma yoga, gnana yoga, ashtanga yoga, ఆ కేసులో there are no 3 elements. There is no Bhagavan. There is myself, bhakta. అంటే నేనున్నాను, నేను చేసే పని ఉంది. భగవాన్ లేడు. కర్మయోగాలో కానీ, జ్ఞాన యోగాలో కానీ, అష్టాంగ యోగాలో కానీ there is no Bhagavan. Bhakti Yoga, there are all 3 parts. Bhakta, Bhakti, Bhagavan. All 3 parts are there, which are like together. There are some Ashtanga yogis who are focusing on the Virat Roop of Krishna or some kind of things. They might be focusing on that one. That is different. Right? But generally, తర్వాత ఇంకొక క్వశ్చన్ వస్తుంది. కర్మ యోగాలో you are doing a work. Bhakti Yoga కూడా you are doing a work. What is the difference? The main difference between భక్తి యోగాలో కూడా మనకి నాలెడ్జ్ ఉంది. వాడు భగవద్గీత చదువుతున్నాం, అది జ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నట్టే కదా. మనం భాగవతం చదువుకుంటున్నాం, యువర్ రీడింగ్ లెట్స్ సే వేదాంత సూత్రాస్ చదివి తెలుసుకుంటున్నారు. యువర్ రీడింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జ్ఞాన యోగమేనా అది? అంటే am I getting only knowledge? One main in Bhakti Yoga also there is a meditation. కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. లెట్స్ సే యూ సీ ద ఇస్కాన్ అబిడ్స్ టెంపుల్కి వెళ్ళారు, ఒక రాధాకృష్ణులో ఒక ఫోటో కనపడుతుంది. ఇంటికి వచ్చి కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఒక ½ an hour పాటు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీథింక్ దట్ పిక్చర్, దట్ ఇమేజ్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దట్ గార్లెండ్, దట్ వనమాల, దట్ పీతాంబర ఆఫ్ yellow పీతాంబర, all those beautiful garlands for Krishna, his beautiful turban, his beautiful Murali, Radharani sitting next to him, that beautiful golden color dress. You see his legs like this. There was Tulsi put on his legs. Yeah. And Krishna's face is very, very smiling. He was looking like this in a Tribangi bend position. You start imagining all that one. There is a meditation process. But the primary difference between Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and Bhakti Yoga is there love for God or not? In Karma Yoga, there is no భగవంతుడి మీద ప్రేమ లేదు. జ్ఞాన యోగ, జ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నావు, భగవంతుడిని తెలుసుకుంటున్నావు తప్ప భక్తి లేదు. అష్టాంగ యోగ, యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, బట్ భక్తి లేదు, బట్ ప్రేమ లేదు. బట్ ఇన్ భక్తి యోగ యు ఆర్ డూయింగ్ సర్వీసెస్, యు ఆర్ డూయింగ్ నిష్కామ కర్మ, బట్ దేర్ ఇస్ లవ్. యు ఆర్ లర్నింగ్ ఆల్ ద శాస్త్రాస్, బట్ దేర్ ఇస్ లవ్ ఫర్ గాడ్. యు ఆర్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ కృష్ణాస్ ఫామ్, బట్ దేర్ ఇస్ లవ్ ఫర్ గాడ్. That is the primary subtle difference between various yogas and Bhakti Yoga. Chappan, you are asking something. అంటే పర్పస్ ఏంటి వెనకాల? ఆర్ యూ డూయింగ్ దట్ టు ప్లీజ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఆర్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దట్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ? ఈ అన్నదానం చేయటం వల్ల నాకు ఈ పుణ్యం వస్తుంది అనుకొని చేస్తే యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్.
నాకు కృష్ణుడు ఇంత ఇచ్చాడు, అందులో నేను కొంత అవసరమైన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను, దిస్ ఈస్ మై సర్వీస్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ అని అనుకొని చేస్తే ఆ అన్నదానం కూడా కృష్ణుడికి చేసిన సేవలాగా మారిపోతుంది. భక్ కాన్షియస్నెస్, ఎస్ ఎస్, ఇదంతా కాన్షియస్నెస్సే, భావంలోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ ఎ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్ ఆఫ్ us టేక్ బాత్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఎవ్రీబడి టేక్ బాత్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఒక భక్తుడు స్నానం చేసిన దానికి మామూలు పర్సన్ స్నానం చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఐ టెల్ యూ వాట్ శాస్త్రాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. ఒక భక్తుడు స్నానం ఎందుకు చేస్తాడంటే, ఆ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఈస్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్, నేను ఇంకో 5 minutesలో నేను వెళ్ళి అర్చన చేసుకోవాలి, ఐ నీడ్ టు ఫ్రెషన్ అప్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ లెట్ మీ గో అండ్ ప్లక్ సమ్ తులసి, ప్లక్ సమ్ ఫ్లవర్స్, లెట్ మీ ఆఫర్ మై పూజ. సేమ్ స్నానం, సేమ్ సబ్బు, రిన్ సబ్బు, డవ్ సబ్బు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నాట్ రిన్, సారీ, డవ్ సబ్బు, సింతాల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్. బట్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ ఈస్, I am doing this so that I am eligible to serve my Krishna. I cannot go to altar and pray Krishna with this body where I am impure. Very small activity like taking bath, that can be also connected to Krishna. Is that helpful? And right, so karma yoga is all about nishkama karma. You are trying to do something. There are so many people who are trying to do very great activities. Em expect cheyakunda chestunnaru vaadu. బట్ గాడ్ కనెక్షన్ ఉండదు. గాడ్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కర్మయోగ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటూ భక్తి యోగ. గాడ్ కనెక్షన్, భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ రిసైటింగ్ భాగవతం శ్లోకాస్, యు ఆర్ లర్నింగ్, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఎ న్యూ బుక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ ఎ బుక్ కాల్డ్ జైవ ధర్మ, which is a great book written by His Holiness Bhakti Yoga Thakur. He is one of the great acharyas. That book is like so much knowledge. All of the clarity వస్తుంది అబౌట్ జైవ ధర్మ. అంటే జైవ అంటే జీవ యొక్క ధర్మం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద భాగవత ధర్మ, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ జీవ, దాని గురించి లైక్ ఎ కాన్వర్సేషన్ యాజ్ ఎ డిబేట్ లాగా ఒక బుక్ ఉంటుంది. వెరీ ఫిలసాఫికల్ డీప్ బుక్. బట్ ఆ బుక్, అలాంటి బుక్స్ కూడా మనం చదువుతున్నాం. బట్ అట్ ద ఎండ్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ ఆల్ దట్ వన్? టు డెవలప్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. సో జ్ఞాన యోగా ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ this one. For example, some of you are coming, let's say I'm sharing this knowledge, it is Bhakti Yoga. If I'm doing this for my name publicity, then it is not Bhakti Yoga. If I'm doing the same, this preaching service as an offering to Krishna and with an intention to connect more souls to Krishna, it is Bhakti Yoga. ఆయనకి బోర్డు భగవద్గీతలో బోర్డు నాలెడ్జ్ ఉందండి, మీరు నలుగురికి చెప్తే నాకు ఆనందం వచ్చింది అనుకోండి, అది భక్తి యోగా కాదు. I am working towards my name and fame and publicity. But if some of you are getting connected to Krishna and you change your life to serve Krishna and Krishna blesses you, he will also bless me because I am working for Krishna. Then that is Bhakti Yoga. You prepare a PowerPoint presentation, that is Bhakti Yoga. You are cooking prasadam and serving all the devotees, that is Bhakti Yoga. You are going house to house and give pamphlet and say we are running Bhagavad Gita classes, please come. If my intention is for my own namesake publicity, that is not Bhakti Yoga. If my intention is I want to serve Krishna, I want to give the message of Krishna to everybody, ఎవరన్నా తలిపేసి చే అమ్మ సావుదబ్బుతులు ఎప్పుడు భగవద్గీత అంటావు తలిపేసిన మొహం మీద కొట్టినా సరే నేను బాధపడకుండా ఓకేనండి మీకు అవకాశం ఉంటే రండి అని నేను వచ్చేసాను అనుకోండి, దెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద డిఫరెన్స్? That is the subtle difference of Bhakti Yoga. Andukane, I like this organization and I like this process so much because they have explained us so practically that you can apply day-to-day life so that the difference between material life and spiritual life is almost blurred. Otherwise, most of the paths say, మీరు పూజ చేసుకున్న 20 నిమిషాల్లో నామం చేసుకున్నప్పుడు ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడే భక్తి, మిగతా టైం అంతా లౌకికం. ఇక్కడ లౌకికం and దైవికం are getting dovetailed. That is the right word, English word. They are getting dovetailed. Any relationship without the element of service is not satisfying to the heart. Actually, even psychology lo kuda cheptaru, if you are feeling so low and depressed, to uplift your spirits, you go and do some act of kindness antaru.
You go and do some act of kindness, it will uplift your spirits anta. Endukante the original nature of the soul is to serve. Ivala everybody is serving, amma. Whether we agree or not, we are serving. A wife is serving a husband. A wife is serving in-laws. Let's say we are all, husband is serving the wife. Husband is serving children. We are taking care of them, kada. It is like a service. You go to office, you are serving your boss. You are a part of your MC. Let's say you are serving the society. We are all doing some kind of service only, but the object of service is different. By nature, we are so tuned to do some service. ఏదో ఒకటి చేయటం మనందరికి అలవాటు. చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటాం, ఏవి చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటాం, ఇలా నిశ్చలంగా ఉండలే మనం. We want to do some service. Bhagavad Gita is telling your nature is to serve. Your core nature is to serve. Just to change the object of service. Today it is somebody else. Put that object of service as Krishna. Understood? Your nature of service, your nature, original nature is to serve. ఏదో ఒకటి సర్వ్ చేయటమే మన నేచర్. అది ఎవరికి చేస్తున్నాం అన్నది మార్చండి, కృష్ణుడి వైపు తిప్పండి. సో నీ నేచర్కి అలైన్ అయినట్టుగా యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ యూస్ టు. వీఆర్ ఆల్సో యూస్ టు సర్వీస్ ఓన్లీ. జస్ట్ టు చేంజ్ ద ఫోకస్ ఫ్రమ్ సర్వింగ్ మెటీరియల్ పీపుల్, సర్వింగ్ ఫ్యామిలీ, సర్వింగ్ బాస్, సర్వింగ్ నైబర్స్, సర్వింగ్ అదర్. మన ఇంటికి ఎవరో వచ్చారండి, రాగానే తీసుకెళ్ళి కాఫీ ఇస్తాం, టిఫిన్ తీసుకొచ్చి పెడతాం, బాగున్నారా అంటాం, ఏమన్నా కావాలా అంటాం. ఫస్ట్ రాగానే ఇప్పుడు ఏమంటాం, వైఫై పాస్వర్డ్ ఇమ్మంటారా అంటాం. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ సర్వీస్ ఓన్లీ, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇదివరకు మంచినీళ్ళు అడిగేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వైఫై పాస్వర్డ్ ఇవ్వమంటారు, ఇస్తాను. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ లైక్ సర్వీస్ ఓన్లీ. సో అవర్ నేచర్ ఇస్ టు సర్వ్. సో ఇఫ్ అవర్ కోర్ నేచర్ ఇస్ టు సర్వ్, జస్ట్ change, instead of serving husband, wife and all, change the focus towards Krishna. Of course, you will be still serving your husband and all kinds of things, but your consciousness changes. You know, a devotee consciousness is, నా పిల్లలకి నేను అన్ని కొనిపెట్టానా లేదా అనే కాదు, నా పిల్లలకి బెస్ట్ కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో ఇప్పించాననే కాదు. Am I also making them God conscious? Is the thought process of a father or a mother who is a devotee. నార్మల్ పర్సన్ ఏమనుకుంటారు, మా పిల్లలకి అన్నీ ఇచ్చాను, వాళ్ళకి కావాల్సిన మంచి బట్టలు కొనిపెట్టాను, మంచి బుక్స్ కొనిపెట్టాను, వాళ్ళు ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలంటే డబ్బులు ఇచ్చాను, బెస్ట్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫీజు కట్టాను, మంచి హాస్టల్లో పెట్టాను. ఐ హావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్. ఈజ్ అ నార్మల్ పర్సన్. బట్ ఎ డివోటీ, హీ డస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ హీ ఆల్సో వాంట్ టు టెల్ దెమ్, అమ్మా, వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ లైఫ్, పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఏంటి, నువ్వు ఏదన్నా చేయమ్మా, ఎంత టాప్ ఉద్యోగంలో చేయి, ఐఐటి ఐఐఎం చదువుకో, బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, జీవేర స్వరూప హోయ్ నిత్యేర కృష్ణదాస, దట్ వీఆర్ ఇటర్నల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. డెవలప్ యువర్ లవ్ ఫర్ కృష్ణ. కాసేపు భగవంతుడు నామం చేయమ్మా. ప్లీజ్ రీడ్ సమ్ భగవద్గీత బుక్. ఐ నో 20 hours a day you are preparing for your IIT exam, but still 20 minutes open your Bhagavad-gita book and learn some basics of life, if you are trying to give that knowledge. Similarly, husband wife ni anni konibedtone kaadu, wife ki he needs to give this spiritual knowledge, and he should make wife also eligible to go to God. That is a true duty of a husband. Actually, Shastra, there is one sloka ante bhayam vestadi. If you cannot take care of your children to make them God conscious, better don't have children. If you cannot make your wife God conscious, don't even get married. There is one shloka. I will put that in the WhatsApp group. You can read that tomorrow sometime. And Guru also. If you cannot take your Shishya towards a God, better don't accept any disciples. Shastra says that kind of a heavy language. Ante mano, marriage is very, very divine purpose. Today, marriage is seen of like maybe a sexual relationship or accommodative relationship, living together and kind of things. But Bharya Bharta, Grahastha Ashram is ultimately husband and wife work together to reach God. How husband and wife are working together to get connected to God, how they are support, even though they are two different personalities, two different likes and dislikes, how they are working together for a common purpose, God, Krishna. So if I ask in your each one of our house, who is the center of your house? Who is the main boss of your house? If Krishna is the boss of your house, if Krishna is the center of your house, if all your decisions are around Krishna, then your Grahastha life is also very pious life. You might still have problems. Bharya Bhartanu still kottukochu.
వాళ్ళకి ఏదో సమస్యలు రావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు రావచ్చు, ఆర్థిక సమస్యలు రావచ్చు, రిలేషన్షిప్ రావచ్చు. బట్ ఆర్ యూ కీపింగ్ కృష్ణ యాజ్ ద సెంటర్? ఆర్ యూ మేకింగ్ డెసిషన్స్ అరౌండ్ గాడ్? And are his husband and wife are mutually supporting to progress in spiritual life? Is the most important question. That is Bhakti Yoga. Yeah. So Bhakti Yoga is the ultimate goal of all other forms of yoga, to unite with Lord Krishna in love and service. So the conclusion is Bhakti Yoga is the highest. So I will discuss little some of technical terms. It's very important for us to understand. In knowledge, there are three types of knowledge: Sambandha Jnana, Abhideya Jnana, Prayojana Jnana. By words, Sanskrit words. Fortunately, manandaram konta Sanskrit ardhamayipotundi because of our education system or language. Or Sambandha Jnana means the Jnana which is telling what is your relationship with God. That is called Sambandha Jnana. Prayojana means goal. Prayojana Jnana means the knowledge which is telling about what is the goal of life. And Abhideya Jnana means what is the process. What is the process? Prati chota ee moodu untai. For example, ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, that book also will have Sambandha, Abhideya, Prayojana. I mean, in the sense like there is some, you explain relationship, you explain the process, you explain the goal, right? Everything will be there. So today, process to revive our inherent love for Krishna. I want you to understand this sentence. Process to revive our inherent love for Krishna. Actually, all of us have love for Krishna, but today that is dormant. Today that is dormant in many of us. There might be an atheist. Ayanaki kuda Bhagavantuడి మీద inherent love లోపల ఉంది, but it got covered. It is dormant. The Bhakti Yoga, Nama Sankirtana Yoga, is a process to revive that connection. మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అంతా అయిపోయింది, ఇంటికి ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అంతా అయిపోయింది. మెయిన్ స్విచ్ కి ఎక్కడో ఒక కనెక్షన్ దగ్గర ఒక మొత్తం అంత వైరింగ్ అంతా అయిపోయింది. ఆ స్విచ్ చేయగానే కరెంట్ ఇల్లంతా పాస్ అయిపోతుంది. సో భక్తి యోగా ఇస్ లైక్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ దట్ స్విచ్. సో ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ మొత్తం ప్రతి రూమ్లో, ప్రతి బాత్రూంలో, ఎంటైర్ ఇంట్లోకి వచ్చేసినట్టు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ కాదు. సో అలా ప్రతి జీవిలోనూ దెర్ ఇస్ భక్తి ఉంది. సో దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ టు రివైవ్. See, that's why, for example, there might be so many, there are some people from birth they are inclined, but there are some people who are like neutral. Bhakti ledem ledu, I'm just going through my life. But suddenly they read Bhagavad Gita or they attend some class, they will become very serious. Overnight their consciousness, ela vastundi overnight ekkadi nunchi vastundi? Because one is coming from your previous life, and second thing is the dormant bhakti is switched on. అప్పుడు అందరికీ ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడింది. సో దట్ ఈస్ వై నామ సంకీర్తన ఇస్ డన్ ఇన్ ఎ పబ్లిక్ వే. యు సీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర చేస్తారు, హరికృష్ణ మహామంత్ర రోడ్డు మీద చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు చేస్తుంటారంటే ఎప్పుడు ఏ వ్యక్తి విని వాళ్ళ మనసులో ఉన్న భగవంతుడి మీద ఉన్న ప్రేమ రివైవ్ అవుతుందో వీ నెవర్ నో. సో వీఆర్ ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ రివైవింగ్ ద లవ్ ఫర్ కృష్ణ విచ్ ఇస్ డార్మెంట్లీ లయింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ హార్ట్. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్. సో సంబంధ జ్ఞాన ఇస్ టెల్లింగ్ who is Ishvara, అంటే భగవంతుడు ఎవడు, జీవ who is the soul, what is prakriti, nature, what is karma, what is kala. These are the 5 essential topics of Bhagavad Gita. You can repeat: Ishvara, Jiva, Prakriti, Karma, Kala. These are the 5 fundamental topics of Gita. Everything is around these 5 topics only. Like Krishna, Ishvara, ante Bhagavad Gita is explained like who is God. Chapter 9, Vishwarupa Sandarshana Yoga. There are so many chapters are telling who is God. Jiva, like chapter 2 is all talking about soul. Asalu manam evaru, mana connection enti. Then Prakriti, we discussed about modes of material nature. Sattva, Rajas, Tamo gunalu gurinchi, Prakriti gurinchi, how the Prakriti is influencing Jiva, all that is there. Then Karma. ఆల్మోస్ట్ చాప్టర్ 3 ఇవంతా కర్మ యోగ. కర్మ మనం చేసే యాక్టివిటీస్, కర్మ ఏంటి, అకర్మ ఏంటి, వికర్మ ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దెన్ కాల,
where Krishna is talking about I am time, I am Kalosmi. He is talking about Kala Chakra, how or Dehinosmin Yada Dehe, like body is undergoing 6 transformations, how Kala is influencing the body, how Kala finally takes away life from one body, recreates another body. This is all we discuss in Bhagavad Gita. So Sambandha Jnana ante, this is giving all this connection. Asan nenu evarni? Oh, I am a jiva. Okay, what is my original nature? I am not a temporary. My soul is permanent. Because today we think we are temporary because we are going to die soon in 20, 30, 40, 50, 60 years. We are going to die. Manam evanukuntunte we are permanent. No, Shastra is telling, no, manam anukuntam temporary. You are not this body. You are the soul. That is what Shastra is telling. Then it is telling, okay, I am a soul. I agree. Then what is my relationship? Shastra is telling, your relationship with Krishna is you are his eternal servant. So please develop some connection with him. So this is explaining the Sambandha. It is explaining Jiva's connection with Ishvara. It is explaining Jiva's connection with Prakriti and Jiva's connection with Karma, Jiva's connection with Kala. So it is explaining all that one. That is called Sambandha Gyan. Next. Prabhuji, next slide. Cheppama. Slide. Are slide ravatleda? Are you not seeing Bhakti Yoga slide? Yes. Only Bhakti Yoga. I mean, no. Now I'm saying this. Oh. Are you seeing Sambandha Jnana, Abhideya Jnana? Yes. Okay. Abhideya Jnana is, what is the process of Bhakti? Navavida Bhakti is the process to connect to Krishna. Next, what is Prayojana Jnana? Which is talking about the goal. So clear knowledge of goal in devotion. In Bhakti Yoga, what is the final goal? Krishna Prema. Krishna Prema is the final goal. Ante Bhagavantuni మీద అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ భక్తి. Once you are eligible, Krishna will give that special something called Krishna Prema. A Krishna Prema is the final goal. ప్రస్తుతం మనకున్నది very, very minuscule. A final Krishna Prema అనేది ఆయన రిజల్ట్ వెనక్కి ఇస్తే, then even after a million lives, you don't want to lose his connection to you, or to Krishna. You'll have tremendous love, tremendous faith. ఇంకా ultimate, which will make you eligible to take you back to Godhead. అంటే గోలోక బృందావన తీసుకెళ్తానికి ఫైనల్ ఎలిజిబుల్ బోర్డింగ్ పాస్ ఇస్ కృష్ణ ప్రేమ. ఆ బోర్డింగ్ పాస్ ఉంటే టక్ టికెట్ కొట్టి వాడిని ఫ్లైట్ ఎక్కించి మన భగవంతుడి దగ్గర తీసుకెళ్తారు. And what are the 9 processes of bhakti? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These are the 9 processes of bhakti, is the Abhideya Jnana. What is the process? ఈ 9 processes గురించి మనకి ఎవరు చెప్పారు? భాగవతంలో ఎవరు చెప్పారు? 1 5-year-old boy, Prahlad Maharaj has said that about this 9 processes of bhakti గురించి ప్రహ్లాదుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. వాళ్ళ ప్రహ్లాదుడు గురువులు ఉంటారు, చండా అమర్క అని 2 గురువులు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాదుడు ఆ స్కూల్కి వెళ్తారో, మన అహోబిలో వెళ్ళాం. అహోబిలో వెళ్ళినప్పుడు we have seen that ప్రహ్లాద స్కూల్ there. Of course, you don't see classrooms and all. It's open area now. ఎవరన్నా అహోబిలో వెళ్ళారా? వెరీ నైస్. ప్రహ్లాద బడికి వెళ్ళారా? వాక్ చేసుకుంటా పైన వెళ్ళలేదండి, పైకి వెళ్ళలేదు రాజా గారు. ఓకే, మాలోల నరసింహస్వామి నుంచి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తే అక్కడ ప్రహ్లాద బడి అని ఉంటుంది. ఆ పై వరకు నడిచి వెళ్ళి చూసొచ్చారా? జ్వాలా నరసింహాన్ని చూసొచ్చారా? వెరీ నైస్. యా. సో ప్రహ్లాదుడు చండా అమర్క అన్నట్టు టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఆయనకి ఏం మంత్రం నేర్పిస్తారంటే ఓం నమో హిరణ్యకశిపాయ నమః. ఎందుకంటే హిరణ్యకశిప డిక్లేర్స్ దట్ ఐఎమ్ గాడ్. మీ నారాయణ నాకు కనపడలేదు, ఆయన ఎక్కడో దాక్కున్నాడు, ఆయన మొత్తం ముల్లోకాలు ఆక్యుపై చేశాడు, దేవతలందరూ ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్నారు. ఇలా అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా దే ఆర్ లైక్ సరెండర్డ్ టు హిమ్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో దెన్ హీ సేస్, హీ డిక్లేర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఐఎమ్ గాడ్. కానీ ఆయన కడుపును పుట్టిన ప్రహ్లాదుడు మాత్రం ఓం నమో నారాయణాయ. హీ టెల్స్ ఆల్ హిస్ ఫెలో స్టూడెంట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడికి అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బికాస్ హీ హర్డ్ ఫ్రమ్ నారద. ఎప్పుడున్నాడు? తల్లి గర్భంలో
విష్ణు యొక్క గొప్పతనం నారదుడు చెప్తుంటే ఆ తల్లి ఆవిడ పేరు సరిగా మర్చిపోయాను, తల్లి కయాది. మన తెలుగు సినిమాలో లీలావతి అని చూపిస్తారు, భాగవతంలో కయ్యాదు అని ఉంటుంది పేరు. ఆవిడ కళ్ళు మూసుకొని నిద్రతో ఇలా తూగుతూ ఉంటే కడుపులో ఉన్న బిడ్డ చెప్పండి చెప్పండి అంటూ ఉంటాడు. అంటే when he was 4 months, 5 months, 6 months, 7 months baby, he heard the entire భాగవతం. సో బయటకు వచ్చాక ఏమవుతాడు? హీల్ బికమ్ ఏ భాగవత. భాగవత అంటే భక్తుడు. భగవంతుడి గురించి కడుపులో ఉన్నప్పుడే అంత వింటే బయటకు వచ్చాక హౌ కెన్ హీ బికమ్ లైక్ ఎ నార్మల్ పర్సన్? ఈజ్ భాగవత. సో అటువంటి ప్రహ్లాదుడు హీ టాక్స్ అబౌట్ ద 9 ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ భక్తి. సో ఈ 9 ప్రాసెసెస్ గురించి విల్ టాక్ ఫ్యూ. టుడే ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద సెషన్ బై 20 minutes. Is that okay? Yeah, we are supposed to stop at 12, but we started at 10:35. So 9 processes of bhakti. First one is Sravanam, the most important one. అసలు ఫస్ట్ వింటే కదా మనకు తెలిసేది భగవంతుడి గురించి. హియరింగ్. యా. Who is the best person for Sravanam? Who is like topmost person for Sravanam? Prahlad, also Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఎప్పుడైతే 7 రోజుల్లో నువ్వు నీ శరీరం వదిలేస్తావంటే ఇమీడియట్లీ వాట్ హీ డస్, వెళ్ళి సుఖదేవ్ మహాముని దగ్గర కాదాల దగ్గర కూర్చొని ఏం చేస్తే మళ్ళీ నాకు జన్మ లేకుండా ఉంటుంది చెప్పండి అంటాడు. దెన్ సుఖదేవ్ గోస్వామి వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. పరీక్షిత్తుని కూర్చోపెట్టి 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఆపకుండా భాగవతం చెప్తాడు. సో 7 రోజుల పాటు అంత శ్రద్ధగా విన్నాడు కాబట్టి ఈ 9 ప్రాసెస్కి దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్, బట్ 1 person is considered like pivotal. Like Parikshit Maharaj is considered as the బెస్ట్ పర్సన్ ఫర్ శ్రవణం. అందుకే మనకి ఏం చెప్తారంటే నెక్స్ట్ కీర్తనం. కీర్తనం కీర్తనం అంటే భగవంతుడి నామస్మరణ చేయటం ఆర్ భగవంతుడి స్టోరీ చెప్పడం కూడా కీర్తనమే. కీర్తనం డజన్ మీన్ ఓన్లీ మంత్రం చేయటం అనే కాదు, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడటం కూడా కీర్తనమే. కూర్చోబెట్టి మీకు ఇప్పుడు లైక్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ నౌ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ as కీర్తన. ఇట్ మే నాట్ బి లైక్ ఎ మ్యూజిక్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కీర్తనం బికాస్ I am not talking physics, science, maths or anything. I am talking about God. So it is considered as Kirtanam. So the best person for the Kirtanam is Sukadeva Goswami. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు నిరంతరం భాగవతం చెప్తానే ఉంటాడు. మీ దగ్గర ఇక్కడ మన సుఖదేవ గోస్వామి అన్నారా, ఈ మూసాన్ అక్కడ వెళ్ళి ఇంకొకరికి చెప్తారు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి, ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి మాట్లాడతాం, ఎదుటి వాళ్ళని భగవంతుడికి కనెక్ట్ చేయటం కీర్తనం. నెక్స్ట్ రిమెంబరింగ్ విష్ణు స్మరణం. The highest person for Vishnu Smaranam is Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj has shown the real example. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే he was remembering. వాళ్ళ నాన్న ఎన్ని కష్టాలు పెడుతున్నా సరే మన లైఫ్ మనకు ఆలోచించండి. ఒక ట్రైన్ ఒక 10 minutes లేట్, మనకి ఇంకొక 5 minutes ట్రైన్ ఉంది, క్యాబ్ దిగి 4th ప్లాట్ఫామ్ పరిగెడుతున్నాం. ఇంకొక 4 minutes లో మనం వెళ్ళి 4th ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళకపోతే ట్రైన్ మిస్ అవుతాం. ఆ 4 minutes దేవుణ్ణి తలుచుకుంటాం మనం. అంటే వీఆర్ ఇన్ దట్ యాంగ్జైటీ. ఆ ట్రైన్ క్యాచ్ అయ్యే యాంగ్జైటీలో వీ కెనాట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ కృష్ణ అట్ దట్ టైం. మన ట్రైన్ అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే జీవితం గోల్, ఆ ట్రైన్ ఎక్కడమే మన జీవితం గోల్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే అంత చిన్న విషయంలోనే మన భగవంతుడి గురించి మర్చిపోతున్నాం అంత పనిలో పడి. అలాంటిది ప్రహ్లాదుడు ఏనుగుల చేతి తొక్కిస్తున్నా, సముద్రంలో పరేసినా సరే, మంటల్లో కాలుస్తున్నా సరే, ఏం చేస్తున్నా సరే ఓం నమో నారాయణ, హి హస్ ఫెయిత్ that God will save me అన్న ఫెయిత్ ఆయనకుంది. అండ్ హీ వాస్ కాన్స్టెంట్లీ రిమెంబరింగ్ కృష్ణ. దట్స్ వై హీస్ కాల్డ్ శ్రవణంలో హీస్ బాస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లైఫ్లో శ్రవణం కీర్తనం. శ్రవణం కీర్తనం ద్వారా స్మరణం వస్తుంది. శ్రవణం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ గాడ్ కదా. అసలు మన ఈ సెషన్స్ అన్ని వినకపోతే భగవంతుడి గురించి గొప్పతనం కూడా మనకు తెలియదు కదా. వీ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ గాడ్ ఈస్ గ్రేట్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ కృష్ణ, వై ఆర్ వి బార్న్, why are we taking birth, why are we going through these karmic reactions, is there a solution, can we control this? All this knowledge we are listening. గొప్పవాళ్ళ స్టోరీస్ వింటున్నాం, భాగవత స్టోరీస్ వింటున్నాం. కీప్ ఇట్ ఓపెన్. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ దెన్ శ్రవణం కీర్తనం. ఒకటి వింటాం, ఒకటి మనం వీఆర్ ఆల్సో ప్రాక్టీసింగ్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. లేకపోతే ఏదో కాసేపు నామం చేసుకోవటం, భజన చేసుకోవటం, కీర్తన చేయటం, భగవంతుడి గురించి మాట్లాడతాం. శ్రవణం కీర్తనం ఆర్ ద 2 important థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఫండమెంటల్ టు రివైవ్ అవర్ స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్. భగవంతుడి వైపు తీసుకెళ్తానికి దోస్ 2 ఆర్ ద
4 pillars, శ్రవణం అండ్ కీర్తనం. అందుకనే మనకి లైఫ్ లాంగ్ దే సే యూ నీడ్ టు కీప్ దిస్ బోత్, శ్రవణం అండ్ కీర్తనం. డైలీ మహామంత్రం చేయండి, డైలీ కాసేపన్నా వినండి. వినటం అంటే చదవటం కానీ వినటం కానీ ఏదో ఒకటి. ఈ 2 మాత్రం దే సే యూ నీడ్ టు కీప్ దిస్ వన్. మల్లేష్ తర్వాత తీసుకెళ్ళిపోతాం, ఎవరన్నా పంపించవా? రైట్. నెక్స్ట్ పాదసేవనం. పాదసేవనం అంటే భగవంతుడి పాదాలను సేవిస్తాం. హూ ఇస్ బెస్ట్ ఇన్ దట్ వన్? మదర్ లక్ష్మీదేవి. ఆవిడ పొజిషన్ ఎప్పుడు చూసినా ఎలా ఉంటుంది? భగవంతుడి పాదాల దగ్గరే ఉన్నట్టు కనబడుతుంది అనమాట. నిత్యానపాయిని, చాలా పేర్లు ఉన్నాయి అమ్మవారికి. హూ ఇస్ ఆల్వేస్ సర్వింగ్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. నెక్స్ట్ అర్చనం. అర్చనం అంటే భగవంతుడిని పూజ చేయటం, అర్చించటం. షోడశోపచార పూజ ద్వారా భగవంతుడిని అర్చించటం. ఎవరంటే మహారాజ్ పృథు. పృథు మహారాజ్ అని భాగవతంలో వస్తుంది. ఈజ్ అ గ్రేట్ సోల్, హీస్ కింగ్, ఎంపరర్. అయినా కూడా ద వే హీ డస్ ద, ఎంతసేపు భగవంతుడి అర్చన అంటే ఈజ్ లైక్ ద టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ వందనం. వందనం అంటే భగవంతుడికి నమస్కారాలు పెడతాం. దానికి టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ ఈస్ అక్రూర. అక్రూర అంటే ఎవరో తెలుసు కదా? అక్రూర మన కృష్ణుణ్ణి, బలరాముణ్ణి మధురకి తీసుకురామని అక్రూరుణ్ణి పంపిస్తాడు కంసుడు, ఇల్లు వాళ్ళని తీసుకురా అని. అక్రూర ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ. ఈ పని నేను చేయలేను, కృష్ణుడిని ఆ కంసుడు ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు? కృష్ణుడిని బలరాముని తీసుకొచ్చి చంపేయటానికి. అక్రూర సేస్ ఐ కాంట్ డూ దిస్ వన్, బట్ రాజు అన్నప్పుడు బాస్ మాట వినాలి కదా అని రథం తీసుకొని వెళ్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆయన బృందావనంలో రథం తీసుకొని వస్తాడో, బృందావనం స్టార్టింగ్ లో కృష్ణుడి అడుగులు కనపడతాయి ఆయనకి. కృష్ణుడి అడుగులు తిరగగానే రథం దిగి ఫ్లాట్ మొత్తం సాష్టాంగ దండం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడి పాదాలు ఎక్కడ కనపడుతుంటే అక్కడ సాష్టాంగ దండం పెట్టుకుంటూనే ఉంటాడు. ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో మర్చిపోయాడు. కృష్ణుడు అందుకంటే కృష్ణుడు బలరాముడు పాదాలు కనపడంగానే ఎక్కడ కనపడినా సరే అక్కడ దండం పెట్టుకుంటూ బృందావనంతో తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆయన మర్చిపోయాడు ఎందుకు వచ్చాడు. సో దట్స్ వై హీ ఈస్ కాల్డ్ టాప్ మోస్ట్ ఫర్ వరందనం. నెక్స్ట్ దాస్యం. హనుమంతుడు. హనుమంతుడు మించిన దాస్యంలో ఇంకెవరు లేరు. ఉన్నారా అండి? హరే కృష్ణ అమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ సర్వింగ్. సాఖ్యం. దాకా వినిపించింది అమ్మా, వినిపిస్తుందమ్మా? అక్రూరుడి వరకు వినిపించింది ప్రభు. ఇప్పుడు వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ దాస్యం. హనుమంతుడి గురించి మాట్లాడాం. ఓకే. దాస్యం అంటే వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ హనుమ, హౌ హీ సర్వింగ్ లార్డ్ రామ ఇటర్నల్లీ అండ్ హీ ఈస్ యూజింగ్ ఆల్ హిస్ టాలెంట్స్ ఓన్లీ ఫర్ రామకార్యం. ఆయనకి సముద్రం జంప్ చేసే ఇది ఉంది, బట్ ఆయన వెళ్ళి సముద్రం జంప్ చేసి ఆయన పర్సనల్ కార్యక్రమం కోసం వెళ్ళా. ఈవెంట్ ఓన్లీ ఫర్ రామ్. నెక్స్ట్ సాఖ్యం. సాఖ్యం అంటే ఫ్రెండ్షిప్. ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అర్జునుడు. అర్జున ఈజ్ సచ్ ఎ పర్సన్. సాక్షాత్తు భగవంతుడితోటి హీ వాజ్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్. కృష్ణ బావా, మన తెలుగు సినిమాలో చూస్తుంటాం కదా, బావా ఎప్పుడు వచ్చి తీయు అని చిన్నప్పుడు వింటుండేవాళ్ళం మనం. సో ఆ కృష్ణుడితోటి కలిపి ఆడుకొని, కృష్ణుడితోటి కలిపి భోంచేసి ఒక మంచం మీద పడుకునేవాళ్ళంట. అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కృష్ణుడికి అర్జునుడు. సాఖ్యంలో ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఎస్ గాడ్. అతను ఆ భగవద్గీతలో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు విశ్వరూప సందర్శనం చేస్తాక ఆయన లెంపలేసుకుంటాడు, కృష్ణ నాకు తెలీదు, ఒక్కోసారి నా కాలు నీ కాలికి తగిలేది, నీతో పాటు ఒక క్యాజువల్ గా ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నాను, యు ఆర్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, కారణం, నన్ను క్షమించు, ఐ టుక్ ఇట్ ఈజీ, నిన్ను ఒక నార్మల్ ఫ్రెండ్ లాగా చూశాను, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అంటాడు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఆత్మనివేదనం. ఆత్మనివేదనం అంటే కంప్లీట్ సరెండర్. ఎవరు? బలి మహారాజ్. ప్రహ్లాదుడి మనవుడు. భాగవతంలో వస్తుంది బలి మహారాజ్. అది వామన అవతారంలో వస్తుంది కదా. 3వ పాదం ఎక్కడ పెట్టండి అంటే నా నెత్తి మీద పెట్టండి అంటాడు. ఈ సచ్ ఎ సరెండర్డ్ సోల్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఆయన శుక్రాచార్యుడు చెప్తాడు, దానం ఇవ్వద్దు, నువ్వు ఆ దానం ఇస్తే విష్ణువు పై చేయికి వెళ్ళిపోతాడు, నీ లైఫ్ అయిపోయినట్టే అని చెప్తాడు. అయినా సరే ఆయన ఇట్స్ ఓకే, సాక్షాత్తు నారాయణే నా ముందుకు వచ్చి నాకేదైనా ఇమ్మనిచ్చి ఇలా చేయి పెడితే ఇవ్వకుండా ఉండగలనా నేను అంటాడు. అని చెప్పి గురువు మాట కూడా వద్దన్నాడు. మామూలుగా గురువు మాట వద్దంటే యు గెట్ నరకం, గురువుని చీ అంటే నరకం. బట్ ఇక్కడ ఇంకా హైయెస్ట్ పర్సన్ అంటే విష్ణువు కోసం గురువు మాట కాదన్నాడు కాబట్టి
ఆయనకి గురువు ధిక్కారణ శాపం రాలేదు. రాకుండా ఈ వాజ్ స్టిల్ గాట్ ద బ్లెస్సింగ్స్. అండ్ బలి మహారాజుకి ఎప్పుడైతే ఇలా కాలుతోటి వామనుడు తొక్కేస్తాడో ఆయన ఈ గోస్ట్ అతల వితల సుతల అనే ప్లానెట్, అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాళ 7 కింద ప్లానెట్స్ లో సుతల ప్లానెట్ లో ఆయన బలి మహారాజు ఉంటాడు. అండ్ కృష్ణుడు ఆయనకి ఏ వరం ఇస్తాడో తెలుసా? ఐ విల్ బి యువర్ గేట్ కీపర్. సుతల ప్లానెట్ లో బలి మహారాజు గేట్ కీపర్ ఎవరు అంటే నారాయణుడు. ఈ సేస్ యు ఆర్ సచ్ అన్ ఆర్డెంట్ డివోటీ, నువ్వు నాకు సర్వస్వం అర్పించావు, యు ఆర్ ద ఎంపరర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, బట్ నువ్వు నాకు సర్వస్వం అర్పించావు, నీ భక్తికి నేను ఇంక తిరిగి ఏమివ్వగలను, నీ గేటుకి నేను కాపలాదారుడిగా ఉంటానంటాడు అన్నమాట విష్ణు. అలా నీ రుణం తీర్చుకుంటానంటాడు. అంత గ్రేట్ సోల్. ఆత్మ నివేదనం ఈస్ కంప్లీట్ సరెండర్ టు కృష్ణ. సో దీస్ ఆర్ ద 9 ప్రాసెస్. దే ఆర్ నాట్ ఈజీ. ఆత్మ నివేదనం ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. మనకి చాలా కష్టం, బట్ స్లోలీ విల్ గెట్ దేర్ వన్ డే. We all have to start on the foundation pillars of శ్రవణం కీర్తనం. కాన్స్టెంట్ గా శ్రవణం కీర్తనం ఉంటే విల్ హ్యావ్ స్మరణం. ఇంకా మనం ఆ పని చేస్తున్నా చేయకపోయినా సరే కృష్ణుడి గురించి ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. మంచినీళ్ళు తాగుతుంటే విల్ రిమెంబర్ దట్ భగవద్గీత శ్లోక. భగవద్గీత శ్లోకాల కృష్ణుడు చెప్తాడు, ద టేస్ట్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ మీ. మంచినీళ్ళు తాగుతుంటే కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడు. అంటే వెన్ యూ గో టు దట్ స్టేజ్, ఏం చేసినా సరే యు ఆర్ ఏబుల్ టు థింక్ అబౌట్ గాడ్. ప్రతి పరిస్థితుల్లో యు ఆర్ థింక్ అబౌట్ గాడ్. Then we will slowly start serving the lotus feet of Krishna. తర్వాత వర్షిప్, అర్చన అంటే నిత్య పూజ, నిత్య అర్చనం, నారద పంచరత్న శ్లోకాల ప్రకారం చేస్తాం. దెన్ వందనం. యు సీ గురు, యు సీ కృష్ణ, యు సీ వైష్ణవాస్, యు ఫాల్ ఎట్ ద ఫీట్. మేము మా సాంప్రదాయంలో వేసే దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం నోటితో అంటాం, బట్ ఐడియల్గా యు ఆర్ సపోజ్ టు ఫాల్ ఫ్లాట్ ఎట్ దేర్ ఫీట్ అండ్ ఆఫర్ యువర్ దిస్ వన్. ఈవెన్ కృష్ణుడు కూడా చెప్తారు శ్లోకంలో, మన్మనా మద మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నన్ను మద్భక్తో నా భక్తుడివికా, నమస్కురు నాకు నమస్కారం పెట్టు, నన్ను పూజ చెయ్యి, నన్ను వర్షిప్ చెయ్యి. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇన్ దట్ శ్లోక. సో ఈవెన్ ఫాలింగ్ in front of the Krishna in the altar morning, afternoon, evening is also a kind of prayer. Then dashyam. You start seeing yourself as servant of Krishna. Then you will start understanding what is your eternal position. I am servant of Krishna. నేను ఏం చేస్తున్నా? నా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి సేవ కోసం ఇది చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎప్పుడైతే యూ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ యు ఆర్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, దెన్ మన ఈగో విల్ స్టార్ట్ కమింగ్ డౌన్. ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనకి ఐఎమ్ దట్, ఐఎమ్ దిస్ అన్నది మన మైండ్ నిండా కిలోలు ఉంటుంది. బట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ ఐఎమ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, నేను భగవంతుడి దాసుడిని అన్న మైండ్లో నీకు దాసుడిని అన్న యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటే ఈ కిలోలని స్లోగా తగ్గుతూ ఉంటాయి. దెన్ సాఖ్యం, ఆఫ్ కోర్స్ సర్వింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్. భగవంతుడిని ఎలాగైనా చేయొచ్చు. యద్భావం తద్భవతి. భగవంతుడిని గోపికలు హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ కృష్ణ యాజ్ దేర్ లవర్. సుధామ, శ్రీధామ వీళ్ళందరూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ కృష్ణ యాజ్ దేర్ friend, right? Yashoda Mata has accepted Krishna as son, right? Arjuna has accepted Krishna as a friend. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కతోటి. ఏ యథామాం ప్రపత్యంతే, కృష్ణ సేస్ దట్ వన్. ఎవరు ఏ భావంతో నన్ను పూజ చేసి కనెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి నేను ఆ భావంతో కనెక్ట్ అవుతాను. లైక్ టు గోపికాస్ ఈజ్ అ బాయ్ ఫ్రెండ్. దట్ ఇస్ అ బిగ్గర్ టాపిక్, విల్ టాక్ వన్ డే. ఫర్ ఆల్ ద గోపికాస్ ఈజ్ లైక్ ఎ బాయ్ ఫ్రెండ్, ఇష్టసకుడు. దెన్ finally complete surrender, atma nivedanam. This is our goal. 24/7 where we are able to see Krishna. ఏ పని చేసినా సరే we start seeing Krishna. మనకి మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా we start accepting Krishna. So that is the final stage. So samadhi అంటే ఇవాళ మనకి samadhi doesn't mean that we close our eyes and sit in Himalayas. If you are always conscious about Krishna, you are in the samadhi state. సమాధి అంటే ఇలా కాలు మీద కాలు వేసుకొని ఒంటి మీద పాము వచ్చినా సరే నాకు తెలియకుండా కూర్చుంటేనే సమాధి కాదు. ఏం చేస్తున్నా కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నా కృష్ణుడి కోసమే తలుచుకుంటున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టు సర్వ్ కృష్ణ అండ్ మై ఫైనల్ గోల్ ఇస్ టు రీచ్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో we will reach the atma nivedana state. And all this is only state of mind. Externally it is very difficult to tell. There might be some of you who might be in that stage. We never know. I cannot comment. ఏదో బయట నుంచి చూసి వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, ఐ కెనాట్ కమెంట్. భక్తి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంటర్నల్ థింగ్. హౌ యూ కనెక్ట్ టు కృష్ణ. అండ్
కొంతమందికి 100 జన్మలు పట్టొచ్చు, కొంతమంది ఒక్క జన్మలోనే ఆత్మ నివేదన స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ 2 things. నువ్వు పాస్ట్ జన్మల్లో చేసిన, ఎన్నో జన్మల్లో చేసిన సేవ ఈ జన్మలో హౌ స్ట్రాంగ్లీ యు ఆర్ డిటర్మైన్డ్. Some people, after knowing all this knowledge, they say, I don't want to waste any more of my time. I understood what is the purpose of life. I don't want to waste this life. Krishna, you have given me a chance. Mandi నాకు మానవ జన్మ ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు. I don't want to waste it. I want to use this life only to finish off and reach my final destination. Yeah. So Arjuna is asking, evam satata yukta ye bhakta svam paryupasate ye chapi aksharam avyaktam tesham te yoga vittama. Arjuna asked, which are considered to be more perfect? Those who are always engaged in your devotional service ante bhakti, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? Arjuna is asking in 12.1, అవ్యక్తమైన అంటే నిర్వికారమైన బ్రహ్మంలో ధ్యానం చేస్తున్నవాడు గొప్ప, ఎప్పుడు సాకారంగా నిన్ను స్మరిస్తూ నీ పూజ చేస్తూ నీ నామం చేస్తున్నవాడు గొప్ప? ఏది కరెక్ట్ పాత్? హూ ఇస్ గ్రేట్ అని అడిగితే కృష్ణ రిప్లైస్ బ్యాక్ ఇన్ 12.2, మయ్య శ్రీ భగవాను వాచ. ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడతాడో, ఇఫ్ యు సీ ఎంటైర్ భగవద్గీత ఇట్ సేస్ శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఉండదు, శ్రీ భగవాను వాచ. ఇంకెక్కడ ఉండదు, ఏ అదర్ బుక్ లో కూడా భగవాను వాచ అని లేదు. భగవాన్ అంటే వి డిస్కస్ హూ ఇస్ ద హైయెస్ట్, హూ ఇస్ ద సుప్రీం గాడ్, ఇస్ భగవాన్. మయ్యావేశమనో ఏ మాం నిత్యయుక్తావుపాసతే శ్రద్ధయా పారయోపేతాస్ తే మే యుక్తతమామత. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form are always engaged in worshipping me with great faith, are considered by me to be the most perfect. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగ ఫాలో అవ్వాలా, భక్తి యోగ ఫాలో అవ్వాలని ఎవరికైనా మైండ్ లో ఉంటే 12.2 is the answer. I'm not telling, this is not Satya's answer. This is not Satya Uvacha. This is Bhagavan Uvacha. What is Krishna telling? And who is asked this question? The great Arjuna has asked this question. ఎందుకంటే అష్టాంగ యోగ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అర్జున సేస్ దిస్ వన్, అర్జున నా గాంధీవంతో ఎంటైర్ శత్రుశేషాన్ని నిమిషంలో కంట్రోల్ చేయగలను కానీ నా మైండ్ నేను కంట్రోల్ చేయలేను. అప్పుడు కృష్ణ సేస్, డోంట్ వరీ, I will explain you Bhakti Yoga. And he explains Bhakti Yoga in chapter 12. Now let us go through that. 12.3. So, ఫస్ట్ ఏమని అడిగారు? అన్మానిఫెస్టెడ్, అవ్యక్తమైన బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పూజించడం గొప్ప, సాకారమైన భగవంతుని రూపాన్ని వర్షిప్ చేయటం బెటర్ అడిగాడు. అడిగితే కృష్ణ సెడ్, ద బెస్ట్ పర్సన్ ఈస్ who are engaged in worshipping me with great faith are considered by me the most perfect. ఎవరైతే భక్తి యుక్త సేవతోటి నన్ను ఎప్పుడు పూజిస్తుంటారో that they are the highest అని కృష్ణ said in 12.2. Then Arjuna asks again, then Krishna continues 12.3, but those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of senses, the impersonal conception, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. He is saying that నిర్వికారమైన బ్రహ్మం ఆ రూపంలో కూడా చేస్తూ సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఇన్కన్సీవబుల్, అన్చేంజింగ్, ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇమ్మూవబుల్, ఆ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా బ్రహ్మ ధ్యానంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఆఖరికి నా దగ్గరికే వస్తారు. అట్ లాస్ట్ అచీవ్ మీ ఈ సేయింగ్. బట్ దెన్ 12.4, but for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. ఇంపర్సనల్ ఎవరైతే భగవంతుడికి రూపం లేదు, నిరాకారమైన రూపం మీద ధ్యానిస్తం చేస్తూ భగవంతుడి వైపు చేరుకోదలుచుకున్నారో అట్ లాస్ట్ వాళ్ళు కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు. బట్ మా ఇంటికి 12th floor కి మీరు మెట్లెక్కి రావచ్చు, లిఫ్ట్ ఎక్కి రావచ్చు. మెట్లెక్కి వస్తారు, డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హెల్త్ సిచ్యువేషన్. 3 floorలకు 10 నిమిషాలు ఆగి కూర్చొని నెమ్మదిగా ఎప్పుడుకో ఒక అరగంటకు వస్తారు. ఫైనల్గా 12th floorకి వచ్చి కూర్చుంటారు. లేదు లిఫ్ట్ ఎక్కి టక్కుమని 30 seconds ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటారు. సో కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, నిరాకార భక్తి ఈజ్ లైక్ కమింగ్ బై స్టేర్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అడ్వాన్స్మెంట్ ఈస్ వెరీ ట్రబుల్సమ్. అందులో ఫోకస్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. టు మేక్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ దట్ డిసిప్లిన్ ఆల్వేస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఎంబాడీడ్. ఎంబాడీడ్ అంటే శరీరంతో ఉన్నప్పుడు మనం శరీరం లేని ఫామ్ ని వర్షిప్ చేయడం ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బికాస్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫామ్. మన శరీరంలో ఉన్నాం, మన కాళ్ళు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, ఆకలి దప్పులు ఉన్నాయి, ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి.
సో సడన్ గా ఈ ఫీలింగ్స్, ఈ దీంట్లో భగవంతుడికి శరీరం లేదు, రూపం లేదు, గుణం లేదు, నామం లేదు, టేస్ట్ లేదు, ఇష్టాలు లేవు, అయిష్టాలు లేవు, నిరాకార నిర్గుణ స్వరూపం అంటారు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కనెక్ట్ టు అన్ ఇంపర్సనల్ ఫార్మ్ వెన్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్, వెన్ యు ఆర్ ఎ హ్యూమన్, వెన్ యు హ్యావ్ ఎ బాడీ. దెన్ భగవద్గీత 6 and 7. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Can you read this again, Doctor? A glass of water. Text 6 to 7. Those who worship me, giving up all their activities unto me, Yeah. and being devoted to me without Thank you. deviation, engaged in devotional service, and always mediating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Partha. For them, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. So those who are giving up all their activities unto me, those are giving up activities కాదు, giving up activities for me, నా కోసం చేస్తున్నారో, బీయింగ్ డివోటెడ్ టు మీ, ఎవరైతే నాకు భక్తులు అవుతున్నారో, వితౌట్ డీవియేషన్, వారంకోసారి నీ నామం చేస్తాను, పొద్దున్న చేస్తాను, మళ్ళీ 1 month బ్రేక్, అలా కాకుండా ప్రతిరోజు డీవియేషన్ లేకుండా ఎవరైతే చేస్తున్నారో, అండ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, నా భక్తిలో ఎవరైతే ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారో, ఆల్వేస్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ మీ, నన్ను ఎప్పుడు ధ్యానిస్తా ఉన్నారో, హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ దేర్ మైండ్స్ అపాన్ మీ, నన్నే ఫైనల్ గోల్ గా వాళ్ళ మైండ్ లో పెట్టుకున్నారో, ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ ద స్విఫ్ట్ డెలివరర్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ ఆఫ్ ద బర్త్ అండ్ డెత్. ఐఎమ్ ద డెలివరర్ అనట్లా, ఐఎమ్ ద స్విఫ్ట్ డెలివరర్. అంటే ఎంత వీలైతే అంత ఫాస్ట్ గా ఈ ఓషన్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ నుంచి నేను తీసుకెళ్లిపోతాను. ఐఎమ్ ద స్విఫ్ట్ డెలివరర్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ 8. He says, just fix your mind upon me and engage all your intelligence in me. Thus you will leave me always without a doubt. So Krishna is giving practical tips. నా మీద మనసు పెట్టు, నా మీద మనసు పెడతానికి ట్రై చేయి. యూజ్ యువర్ బుద్ధి ఫర్ మీ. స్లోగా యూ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్. తర్వాత అర్జున్ అంటాడు, నీ మీద నేను 24 గంటలు మైండ్ పెట్టలేకపోతున్నాను, నాకు 100 పనులు ఉన్నాయంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ సేస్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ ఫిక్స్ యువర్ మైండ్ అపాన్ మీ, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, you will develop a desire to attain me. 24 గంటలు నా మీద మనసు పెట్టలేకపోతున్నావా? భక్తి రోజు చాంటింగ్ చేయండి, సాత్వికమైన భోజనం తినండి, పొద్దున్నే లెగవండి, ఇట్లా కొన్ని రూల్స్ చెప్తున్నాను, అవి ఫాలో అవుతుండు. మెల్లిగా నీకు నా మీద యూ విల్ డెవలప్ డిజైర్ టువర్డ్స్ మీ. నెక్స్ట్, అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, నేను ఈ భక్తి యోగా చేయలేను. అప్పుడు కృష్ణ సేస్, దెన్ జస్ట్ ట్రై టు వర్క్ ఫర్ మీ. నా కోసం పనిచేయి. బై వర్కింగ్ ఫర్ మీ యూ విల్ కమ్ టు ద పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్. నెక్స్ట్, నేను నీ కోసం పని చేయలేనయా, అది కూడా నాకు కుదరదు. నేను ఫస్ట్ నా మీద ధ్యాస పెట్టమన్నాడు, నాకు కుదరదు. పోనీ భక్తి యోగా చేయి, అన్ని రెగ్యులేటివ్గా పనులు చేయి, అది నాకు కుదరదు. నా కోసం పని చేయి, నాకు అది కూడా కుదరదు. కృష్ణుడిని సావును సావు అనకుండా ఈ సెట్ దిస్ వన్, అది కూడా కుదరదంటే, దెన్ ప్లీజ్ వర్క్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ మీ, దెన్ ట్రై టు యాక్ట్ గివింగ్ అప్ ఆల్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అండ్ ట్రై టు బి సెల్ఫ్ సిచ్యువేషన్. నీ కోసం పని చేయలేనయా అంటే, ఓకే, అట్లీస్ట్ పని చేసి రిజల్ట్ నాకు వదిలే. నా కోసం పని చేయలేవా, కనీస రిజల్ట్ నాకు వదిలే. నాకు అది కుదరదు కృష్ణ, నాలంటోడు ఎవడో ఎంత దించినా సరే బారు, ఇది కూడా కుదరదు, ఇది కూడా కుదరదు అంటున్నానే ఉన్నాడు. సో ఆయన అన్నాడు, ఇప్పుడు కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు, మన గురించి తెలుసు కదా ఆయనకి, అందుకే చెప్తున్నాడు, ఇఫ్ యూ కెనాట్ టేక్ టు దిస్ ప్రాక్టీస్, దెన్ ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అట్లీస్ట్ యూ డెవలప్ నాలెడ్జ్, రీడ్ బుక్స్, అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ మీ. ఏదో రోజు యూ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ కనెక్షన్ టు ద గాడ్. బెటర్ దాన్ నాలెడ్జ్, హౌఎవర్, ఇస్ మెడిటేషన్, అండ్ బెటర్ దాన్ మెడిటేషన్ ఇస్ రెనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఫర్ బై సచ్ రెనౌన్సియేషన్ వన్ కెన్ అటైన్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. సో బేసికల్గా కృష్ణ ఈస్ టెల్లింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. లోయెస్ట్ ఏంటి? గివింగ్ అప్ రిజల్ట్స్, నిష్కామ కర్మ యోగా. దానిపైన నా కోసం పనిచేయి, దానిపైన నా నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకో, దానిపైన నా మీద మనసు లగ్నం చేయి, నా భక్తి బేసిక్ ఫాలో ద రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని చేస్తూ ఉండు.
అది కూడా కుదరదు, దానికన్నా పైన నా మీద కాన్స్టెంట్ గా మనసు పెట్టు. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఎట్ విచ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ progressing in the spiritual life from LKG to PhD. And finally, text 20, Krishna is telling, those who follow this imperishable path of devotional service and those who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very, very dear to me. Dr. గారు చదువుతారు, సురేఖ్ గారు లాస్ట్ టెక్స్ట్ 20 ఒకసారి చదవండి. Themselves with faith, making me the supreme goal and very, very dear to me. Yes. So, Hare Krishna, Manasa, ఇది చదువుతారమ్మా టెక్స్ట్ 20. ప్రభుజీ నాకు ఏం కనిపించట్లేదు, ఊరికే డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని నేను ఇంటరప్ట్ చేయలేదు. Oh Krishna, let me do that one again. I'm sorry. Let me connect. I don't know why it is. రిపీటెడ్ గా ఇంటరప్ట్ అవుతున్నానని. No, I can understand, Amma. Yeah. Thank you for your concern and sorry. Can you see now? Yes. Yeah. So can you read text 20? Yes. So those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. So those who follow this imperishable path of bhakti, imperishable, ఎందుకంటే భక్తి path కి నాశనం లేదు. And we discussed that bhakti path is continuing life after life after life. ఇప్పుడు మనం 40% దగ్గర వదిలిపెట్టి ఈ శరీరం వదిలేసాం. నెక్స్ట్ లైఫ్ లో we start from 41%. We start from there. That's why it's called imperishable. మనం సంపాదించేదంతా పెరిషబుల్, అంత పోతుంది. మనం చనిపోగానే ఇదంతా పోయినట్టే. నెక్స్ట్ లైఫ్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 రూపీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సంపాదించుకోవాల్సిందే. వేరస్ భగవంతుడి జ్ఞానం కానీ భగవంతుడి భక్తి కానీ ఇట్ ఈస్ ఇంపెరిషబుల్. ఎన్ని లైఫ్స్ అయినా ఇట్ కంటిన్యూస్ లైక్ దట్ వన్. అండ్ హూ కంప్లీట్లీ ఎంగేజ్ దెమ్సెల్స్ విత్ ఫెయిత్, నా మీద అనన్యమైనటువంటి భక్తితోటి ఎవరైతే ఉంటారో, మేకింగ్ మీ ద సుప్రీం గోల్, ఫైనల్ గా నన్ను చేరాలని ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ. రైట్? ఈ శ్లోకం విన్నాక వీ కెన్ మేక్ అవర్ జడ్జ్మెంట్. ఆయన మనకు కావాలా వద్దా? డూ వీ వాంట్ టు బికమ్ డియర్ టు హిమ్ ఆర్ నాట్? అండ్ నన్ ఆఫ్ ది శ్లోకాస్ ఆర్ సత్య ఉవాచ. ఆల్ దీస్ ఆర్ భగవాన్ ఉవాచ, వాట్ ఎవర్ కృష్ణ సెడ్, బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ప్రూఫ్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 12 of the Bhagavad Gita. My request is, after going home today, if you have time, Sunday evening, take chapter 12 of Bhagavad Gita. It will take 45 minutes to 1 hour. It's the smallest chapter, 22 slokas. Just read that sloka, meaning purport, explanation. Just spend 45 minutes to 1 hour, read that Bhakti Yoga. It will strengthen our faith. It will make our faith stronger. So Bhakti Yoga can be practiced in a gradual process or a direct process. Depends upon our state. Gradual process ante first karma yoga, then jnana yoga, then ashtanga yoga, then finally bhakti yoga. Life after life after life. Direct process, follow the recommended process for the Kali Yuga. Harir nama eva kevalam kalau nasteva gatiranyada. In the Kali Yuga, there is nothing higher than Hare Krishna Maha Mantra. There is nothing higher than Hare Krishna Maha. నాలంటోడి కోసం కృష్ణుడు 3 సార్లు చెప్తున్నాడు. ఏమని? కలవు నాస్తేవ గతిరన్యత. So in the Kali Yuga, in the age of quarrel and hypocrisy ante Kali Yuga, the only means of deliverance is the chanting of the holy name of the Lord. There is no other way, no other way, no other way, no other way. This is our starting point and this is our ending point. The day only difference from the starting point and ending point is consciousness and love. భగవంతుని స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో నేను చెప్పాను కాబట్టి చేస్తాం, నాకెవరో చెప్పారు కాబట్టి నేను చేస్తాను. ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఇది చేయకపోతే మనం ఉండలేం. భగవంతుడి మీద నామం చేయకపోతే మనం ఉండలేం. ఆ స్టేజ్కి ఎదగాలి. ఆర్ వి మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ నాట్ అన్నది అదే స్టేజ్. ఇది ఇవాళ నామం చేయకపోతే పిచ్చెక్కిపోవాలి నాకు, అరే పొద్దు నుంచి చేయలేదు కృష్ణ అన్న ఫీలింగ్ వస్తే వీఆర్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్.
అమ్మయ్య ఇవాళ తప్పించుకున్నాం, ఇవాళ సత్య గారు మెసేజ్ పెట్టలేదు, హ్యావ్ యూ చాంటెడ్, అమ్మయ్య నేను తప్పించుకున్నాను అంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్. నెక్స్ట్, సో gradual process takes a lot of time and it might take multiple lifetimes. Direct process is recommended based on our condition in Kali Yuga. Kali Yuga lo entante kaler dosha nite rajan astihi eko mahan kuda kirtadat eva krishnasya mukta bandha param vrajet. My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one great quality about this age. In this age, simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from the material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. ఈ కలియుగాన్ని మనం తిట్టుకుంటాం, ఇక్కడ అందరూ చెత్త ఎక్కువ, పాపాలు ఎక్కువ, అది ఎక్కువ, ఇది ఎక్కువ. ఇంత దరిద్రమైన కలియుగంలో ఉన్న ద జాక్పాట్ ఏంటంటే, వేరే యుగంలో 100 సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే భగవంతుడికి ఎలా చేరుకుంటామో, కలియుగంలో ఇంత నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ అంటారు. ఇక్కడ చాలా ఈజీగా హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో భగవంతుడు నేర్చుకోవచ్చు. అందుకనే వి టాక్ అబౌట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర సో మచ్. సో ఫలశ్రుతి ఆఫ్ ద విష్ణు సహస్రనామం, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే. ఇదందరూ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ఐ చాంట్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ రామ 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 and thus enjoy this beautiful sound. This holy name of Ramachandra is equal to 1000 holy names of Lord Vishnu. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? శివుడు పార్వతికి చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. రామ 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 అన్న శబ్దం 3 సార్లు అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000 సార్లు విష్ణు మంత్రాన్ని చేసిన దాంతో సమానం ఈ 3 రామ శబ్దం. బ్రహ్మాండ పురాణ, సహస్రనామ్నాం పుణ్యానం తీర్థ అవ్యక్తుయత్ఫలం ఏకావృత్యైత కృష్ణస్య నామైకం తత్ ప్రయచ్చతి. If one utters Sri Krishna Nama once, one obtains the same result that comes from the chanting the pure Vishnu Sahasranama 3 times. అంటే విష్ణు సహస్రనామం ఒక్కసారి చేసే బదులు రామ మంత్రం 3 సార్లు చేస్తే వస్తుంది. బట్ కృష్ణ మంత్రం ఒక్కసారి కృష్ణ అంటే విష్ణు సహస్రనామం 3 సార్లు చేసినంత ఫలితం వస్తుంది. ఇవాళ విష్ణు సహస్రనామం చేయాలంటే ఎంతసేపు పడుతుంది? 20-25 minutes. 3 సార్లు చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 75 minutes ఆర్ 60. బాగా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి 16-17 minutes లాగేస్తారు విష్ణు సహస్రనామం. విష్ణు విష్ణు విషట్కారో భూత భవ్యత్ భవత్ ప్రభు భూత భూతావో అట్లా అంత స్పీడ్గా చదువుతున్న వాళ్ళు 16 minutes లాగేస్తారు. అలా చేస్తే 1 hour పడుతుంది అనుకోండి. అదంతా చేసే బదులు కృష్ణ అంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ సేయింగ్ 3000 times విష్ణు నామం. సో 1000 విష్ణు నామాలు ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 రామనామం. 3 రామనామాలు ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కృష్ణనామం. హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో ఎన్నిసార్లు కృష్ణ ఉంది? 4 times. హరే కృష్ణ 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 4 times. రామ హరే రామ 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 హరే హరే 4 times రామనామం, 4 times విష్ణు సహస్రనామం. ఓకే, మ్యాథ్స్ ఇక్కడ రాజా గారు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను తప్పు చేస్తున్నాను చూస్తారు. 4 times కృష్ణనామం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 12,000 times విష్ణునామం. 4 times రామనామం అంటే 4000 times ఆఫ్ విష్ణునామం. సో 1 హరే కృష్ణ మహామంత్రాలో 16,000 విష్ణునామాలు ఉన్నట్టు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే హరే. ఈ ఒక్క మంత్రంలో విష్ణు 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 అని 16,000 సార్లు చేసిన ఫలితం ఈ మంత్రంలో ఉంది. ఇది అది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అన్న పాయింట్ కాదు. అంటే ఈ మంత్రంలో భగవంతుడు అంత శక్తి పెట్టాడు. అర్థమైందా? 5 mgకి 50 mgకి తేడా ఉంటుంది కదా, అట్లా భగవంతుడు శక్తి ఇందులో ఎక్కువ పెట్టాడు. కలియుగంలో మనకంత టైం లేదు, అన్ని లక్షల సార్లు విష్ణునామం చెప్పించేంత వయసు లేదు, బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, డెత్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. మనం వీ కెనాట్ ఇదివరకు వానప్రస్థంలోకి వెళ్ళి ఒక 500 years 1000 years భగవంతుడి నామం చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకు ఆ వానప్రస్థం పరిస్థితులే లేదు.
మన హౌస్ ఈఎంఐ కట్టేసరికి 90 అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 80 వచ్చినా ఎక్కడొక్కడ పని చేసి ఈఎంఐలు కట్టుకునే పరిస్థితుల్లోకి మనము బిగుసుకుపోయాం మనం. సో ఫాస్టెస్ట్ ఏంటి? హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో టోటల్ నేమ్స్ ఆఫ్ విష్ణు ఇన్ 108 మాల. ఒక్కసారి 108 ఈ మాల మొత్తం తిప్పామంటే, ఈ మాల మొత్తం ఒక్కసారి తిప్పితే, కళ్యాణ్ గారు అక్కడ ఎంత నెంబర్ ఉంది కింద? 17,28,000 విష్ణు నామం చేసినట్టుంది. ఇది ఒక్క 108 టైమ్స్ అంటే 6.5-7 minutes కనుక మన మనసును కొంచెం కూర్చోపెట్టి చేయగలిగితే 17,28,000 టైమ్స్ విష్ణునామం చేసిన సహాయంతో అది. సో ఇటువంటి జాక్పాట్ భగవంతుడు కలియుగంలో ఆచార్యుల ద్వారా మన చేతిలో పెట్టారు. ఆ ట్రెషర్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి మన చేతిలో పెట్టకపోతే మనకు తెలిసేది కూడా కాదు. మన విష్ణు 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 అనుకుంటే ఎప్పటికవుతుంది మన లైఫ్. అంటే అది తక్కువ అని కాదు, ఆ నామం తక్కువ అని కాదు, అంత టైం మనకి లేదు. అది వేరే యుగాల్లో బోడంత లైఫ్ ఉంది. మెట్లెక్కి రావచ్చు మీరు మా ఇంటికి, 12th floor రావచ్చు. ఇప్పుడు కోకాపేటలో 50 floors ఇల్లులు కడుతున్నారు. మన ఫ్రెండ్ ఎవరో 50th floor లో ఉన్నారనుకోండి, మెట్లెక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళ ఇంటికి. ఆయన ఏం మెట్లెక్కితే మీ ఇంటికి రానివ్వనని అండు ఆయన. మీరు రండి సార్, మెల్లిగా రండి, వాళ్ళ కాకపోతే మీరు 24 hours ముందు బయలుదేరండి అంటాడు. 3 floorలు ఎక్కి కాసేపు కూర్చొని మెల్లిగా ఇవాళ పొద్దున్న 6 o'clock వెళ్తే సాయంకాలం 6కో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6కి వెళ్తాం. అదే లిఫ్ట్లో జుమ్ అని 2 minutesలో వెళ్ళిపోతాం. సో దిస్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఇస్ లైక్ దట్ వన్. సో సమ్మరీ, we started discussing about సకామ కర్మ యోగా, నిష్కామ కర్మ. సకామ కర్మ అంటే మన కోసం పని చేసుకోవటం, నిష్కామ కర్మ అంటే ఫలాపేత రహితంగా చేయటం. దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ కర్మ యోగా. దెన్ we discussed about జ్ఞాన యోగ. జ్ఞాన యోగాలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఇంపర్సనల్, పర్సనల్, సాకార నిరాకార. ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే నిరాకార రూపాన్ని మాయావాదీస్ అంటారు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో. పర్సనలిస్ట్ అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ డివోటీస్, భగవంతుడి వైపు భక్తి ఉన్నోళ్ళు. దెన్ యోగీస్ బై ఆస్టెరిటీ, అష్టాంగ యోగీస్. దెన్ భక్తాస్ బై డివోషన్. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ నాట్ 4 parallel paths, దీస్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ పాత్స్ అన్నది అర్థమవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్, స్టెప్ బై స్టెప్. కర్మయోగ, జ్ఞాన యోగ, అష్టాంగ యోగ అండ్ భక్తి యోగ. ఇన్ భక్తి యోగ దెర్ ఇస్ భగవాన్, భక్త, భక్తి. ఐ మీన్ గివర్, రిసీవర్, ప్రాసెస్. Then we discussed సంబంధ జ్ఞాన్, అభిధేయ జ్ఞాన్, ప్రయోజన జ్ఞాన్. సంబంధ జ్ఞాన్ అంటే all the knowledge which is explaining our relation with Bhagavan is సంబంధ జ్ఞాన్. ప్రయోజన జ్ఞాన్ అంటే what is the final goal of human life, which is Krishna ప్రేమ. అండ్ అభిధేయ జ్ఞాన్ is ప్రాసెస్, లైక్ ఏ ప్రాసెస్ చేస్తే ప్రయోజనం వస్తుంది, which is నవవిధ భక్తి, రైట్? సో ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆఫ్ ద 9 process of భక్తి, we discussed 9 process of భక్తి. ఏమేంటండి? శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, పాదసేవనం, మర్చిపోయాను, ఆత్మనివేదనం. Did we get all 9? 9 paths of bhakti. And foundational pillars of the 9 paths of bhakti is శ్రవణం and kirtanam. శ్రవణం, కీర్తనం constant గా ఉంటే స్మరణం will get built up. Once స్మరణం comes, then we, by the process of puja and all, we are worship, పాదసేవనం, archanam. Then we start doing vandanam, right? Slowly we reach a stage of atmanivedana. That is the final stage of connecting to Krishna, where he say, Krishna, I am for you. This life is for you. My only purpose of life is to reach your lotus feet. That is the final state. So the most powerful of 9 processes of bhakti is hearing and chanting. And culmination of all the yogas, anni yogas is coming together, is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Right. Any questions so far? Hare Krishna. Manasa, ippudu screen continue ga undamma? Yes, Prabhuji. Okay. Renuka garu, Manasa, Jyoti garu, any questions, any confusion? మధ్యలో స్క్రీన్ కనపడలేదన్నారు, 1-2 సార్లు మాట వినపడలేదన్నారు. Did you miss anything? Any questions? Any confusions? నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు మనందరం భగవంతుడి బిడ్డలం, అంటే భగవంతుడి అంశలో, అంటే అందరి
శరీరాల్లో భగవంతుడి తత్వం ఉంది అనేసి అంటున్నాము కదా. అప్పుడు భగవంతుడికి అందరం బిడ్డలు అయ్యేటప్పుడు అంటే అతని తండ్రి, మనం అతని కుమారులం ఆర్ కూతురులు, అలా కదా రిలేషన్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఈ భౌతికంగా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ అది రాంగ్ అవుతుంది కదా ప్రభుజీ, అలా చూసుకుంటే కనుక. అంటే ఇది శారీరకంగా సంబంధం ఉంటుంది కదా. దాన్ని అలా లిటరల్ గా తీసుకోకూడదమ్మా. ఎందుకంటే ఈ గృహస్థాశ్రమం క్రియేట్ చేసిందే భగవంతుడు. ఈ 4 ఆశ్రమాలు క్రియేట్ చేసిందే భగవంతుడు. బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం. ఈ 4 ఆశ్రమాలు చేసిందే భగవంతుడు. ఈ మ్యారిటల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిందే భగవంతుడు. సో మనమందరం ఆయన బిడ్డలైనంత మాత్రాన దాన్ని అలా వీఆర్ నాట్ లైక్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఈవెన్ దో వీఆర్ మ్యారీ అట్లా చూడక్కర్లేదు. వాట్ we both are, even though we are married, we both are children of God, and our purpose of marital system is how we support each other to go towards God అన్నది మన భావన పెట్టుకోవాలి. మన ఇద్దరం భార్యాభర్త ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలగాలి. మనం అంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్ చాలా చూస్తుంటాం. ఇంట్లో హస్బెండ్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, భార్యకి అసలు భగవంతుడి కనెక్షన్ లేకుండా ఉండొచ్చు, రివర్స్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం రుణానుబంధేనా పశుపత్ని సుతాలయ, మనం ఒక ఇంట్లో పుట్టినామా, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన ఎవరి బ్యాగులు తీసుకొని వాళ్ళు వస్తున్నాం. ఒకళ్ళకి చిన్న క్యారీ బ్యాగ్ తో వస్తున్నాడు, ఒకళ్ళేమో 45 కిలో సూట్ కేసులో వస్తున్నాం. సో ఒక ఇంట్లో పుట్టిన భార్య భర్త, ఇద్దరు బేబీ, ఒక అమ్మాయి, ఒక కూతురు కొడుకు, 4 అనుకుందాం. 4 బ్యాగులు తీసుకొని వచ్చాం. ఏదో రిలేషన్ ఉండే బట్టి ఒక ఇంట్లో పుట్టాం. అందరిది కార్మికంగా రిలేషన్ ఒకటే కాదు. అందరి ఫ్యూచరు అంటే ఓవరాల్ గా అందరి ఫ్యూచర్ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం. బట్ ఎవరెవరు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో మనకు తెలియదు. సో ఒక ఇంట్లో పుట్టిన మెటీరియల్ గా మనం ఒకళ్ళొకళ్ళని సపోర్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ అల్టిమేట్ గా కృష్ణతత్వంలోకి ఆలోచిస్తే ఈవెన్చువల్ గా 4 people హ్యావ్ టు రీచ్ గాడ్. వెదర్ ఒక పర్సన్ ఈ జన్మలో మేబీ హస్బెండ్ వైఫ్ 4 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు. ఒకడు ఒక జన్మలో రీచ్ అవ్వచ్చు, ఒకడు 30 జన్మలకు రీచ్ అవ్వచ్చు, ఒకరికి 100 జన్మలైనా కూడా అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి, అసలు ఆయన పేరేంటి, అసలు నేను ఎందుకు నామం చేయాలన్న ఆలోచనే రాకపోవచ్చు. మనం లాస్ట్ వీక్ లో డిస్కస్ చేసాం ఫ్రీ విల్ అండ్ డెస్టినీ. భగవంతుడు మనకి ఫ్రీ విల్ ఇచ్చాడు. ఎవ్రీ పరిస్థితుల్లో ఏ సిచ్యువేషన్లోనూ హీ హస్ గివెన్ దట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్. మొత్తం నాలెడ్జ్ అంతా చెప్పి కూడా స్టిల్ నా వైపు కావాలా వద్దా. సో ఏ రోజైతే మనం నువ్వు కావాలని మనం అనుకుని ఆయన వైపు తిరుగుతామో అప్పుడే విల్ మేక్ ప్రోగ్రెస్. అర్థమైందమ్మా? ప్రభుజీ, అంటే ఇది గోలోకం, అంటే వైకుంఠం ఆర్ గోలోకం. అక్కడ మెటీరియల్ రిలేషన్షిప్స్ బ్రదర్ సిస్టర్ వైఫ్ హస్బెండ్ ఇలా ఉండదు కదా ప్రభుజీ. అక్కడ అల్టిమేట్ గా మనం భగవంతుడిని అంటే దాస్యం సేవ చేసుకునే దీనిలోనే అక్కడ ఉంటాయి. ఇంకా వేరే థాట్ ఉండదు అక్కడ. అంటే మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏవైతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, గ్రాండ్ పా గ్రాండ్ మా ఇలా రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ అలా ఉండదు. మొత్తం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటాం. రిలేషన్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు సర్వ్ ద లార్డ్. సింగిల్ రిలేషన్, మెనీ టు వన్ రిలేషన్. ఎవ్రీబడి వాంట్ టు సర్వ్ కృష్ణ. హౌ వి ఆల్ మ్యూచువల్లీ సపోర్ట్ టు సర్వ్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిలేషన్ వీ హ్యావ్. అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ పొద్దున్నే పిల్లలు లేపి స్కూల్కి పంపించి హస్బెండ్స్ కి పెట్టి నో దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెటీరియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అక్కడ ఆకలి తప్పులే లేవు. ఓకే, అవి లేనప్పుడు డెఫినెట్ గా ఈ రిలేషన్స్ అనేవి ఉండవు. ఇంకా అవే లేవు, కోరిక లేదు అక్కడ. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓన్లీ హౌ టు సర్వ్ ద గాడ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఎందుకంటే మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఆకలి దప్పులు ఉన్నాయి, కోరికలు ఉన్నాయి, రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్నిట్లో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో హంగర్, నో థర్స్ట్, నో రిలేషన్షిప్స్, నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నో ఓల్డ్ ఏజ్, నో డెత్, నో డిసీజ్. నిత్య యవ్వనంగా. వైకుంఠ సేస్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద వైకుంఠ విల్ హ్యావ్ 4 hands. Everybody in the Vaikuntha will have 4 hands. If you and I are eligible to go to Vaikuntha, we will also have 4 hands. And we look like Vishnu. We look like Vishnu. భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఉంటారు అందరూ. సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మా మానస జ్యోతి గారు, ఎనీ క్వశ్చన్స్? విల్ ర్యాప్ అప్. లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ.
Any Sorry. questions here? No, thank you. Namaste Narasingaya. Namaste Narasinghaya. Prahaladaladaine. Hiranyakasi Purvakaka. Silatankanakalaye. Ito Narasimha Parato Narasimha. Yeto yami tato narasimha. Bahi narasimha. Hudayi narasimha. Narasingamadim charanam prapate. Avakara kamalavare naka. Adbhuta sringa. Dalita hiranyakasipu tanubhranga. केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव मिठाई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई गौरा हरि बोल मिठाई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई गौरा हरि बोल भक्ति विघ्न नाशक नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कलियुग पावन तुलसी महारानी की जय कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय अखंड वैष्णव कोटि की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अम्मा I'll stop the session now. Hare Krishna. Okay, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hey, cutie.